यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् विश्वक्सेनन्तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादान स्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयवतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च पदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహువరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకశ్చిదజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణి. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభువు అవతరించిన విళంబిరామ సంవత్సరం. ఈ పవిత్రమైనటువంటి సంవత్సరంలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క కథాగానం ప్రధానంగా వాల్మీకి మహర్షితే విరచితమైనటువంటి రామాయణాన్ని సమగ్రంగా తెలుసుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో ప్రతి శ్లోకంలో ఉండేటువంటి భావం అంతా చెప్పలేకపోయినా శ్లోకంలో ప్రధానంగా ఉండే అంశాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ప్రతి శ్లోకార్థ ప్రవచనంగా ప్రారంభించి 10 నెలలు గడిచే 11వ మాసంలో ఉన్నాం. అయోధ్యాకాండలో ఉన్నాం. అయోధ్యాకాండలో భరతుడు రామచంద్రమూర్తిని మళ్ళీ వినివర్తయుతుం బలాత్ అంటాడు వాల్మీకి. ఎలాగైనా సరే రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావాలనే పట్టుదలతో బయలుదేరి, కేవలం ఏదో ముఖస్థుతికి మాత్రమో లేదా అంతా ఏదన్నా అనుకుంటారు కాబట్టి ఒకసారి వెళ్ళొచ్చేద్దాం, అయితే రాకుండా ఉంటే మనమే పరిపాలించుకోవచ్చు అనే అభిప్రాయంతో కాకుండా వెళ్ళాలి, ఎలాగైనా రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావాలి అనేటువంటి తపన కనిపిస్తుంది భరతుడిలో ప్రతి సందర్భం ప్రతి శ్లోకంలో కూడా. అలాంటి స్థితిలో గుహుణ్ణి కలిశాడు శృంగుబేర పురంలో. గుహుడు కాస్త అనుమానించినట్టుగా అనుమానించిన భరతుని యొక్క హృదయాన్ని గుర్తించిన వాడై భరతునికి ఆనాటి సందర్భాన్నంతా వివరించాడు. ఆ వివరించిన తరువాత రామచంద్రమూర్తి యొక్క సేవలో లక్ష్మణుడు ఎంత గొప్పవాడో కదా అంటూ చెప్పాడు. చెప్పడంలో కూడా చిన్న రాజకీయం లేకపోలేదు. నీవు కేవలం రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావడానికి మాత్రమే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. రాముడు వెనక్కి వస్తే నీవు రాముడు అయోధ్యలో సుఖంగా ఉంటారు. కానీ లక్ష్మణుడికి ఆ స్వార్థం కూడా లేదు. రాముడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ, ఎక్కడికి వెళితే అక్కడే సేవ చేసుకోవడానికి, అంటే అడవిలో కూడా రాముణ్ణి వెన్నంటి ఉండేటట్లుగా ఉండే సద్భావము కలిగిన వాడు లక్ష్మణుడు అంటూ నీకంటే లక్ష్మణుడు చాలా గొప్పవాడు సుమా అని చెప్పాడు. చెబితే కూడా ఏదన్నా ఈర్ష్య అసూయ భరతునిలో కనిపిస్తుందేమో అని చూచాడు. కనిపించలేదు సరిగదా. గుహస్య వచనం శ్రుత్వా సప్త అశీతితమ సర్గ ప్రారంభం, 87వ సర్గ. గుహుడు చెప్పిన మాటలన్నీ విన్నాడు భరతుడు. గుహస్య వచనం శ్రుత్వా భరతో భృశం అప్రియం ధ్యానం జగామ తత్రైవ యత్ర తచ్శ్రుతం అప్రియం. 2 మార్లు అప్రియం అని ప్రయోగించి, 2 మార్లు అప్రియం అంటే రామచంద్రమూర్తి అడవికి వెళ్ళడం ఒక అప్రియం. తనకి ఇష్టం లేదు. తన కోసమని లక్ష్మణుడు రాముని కోసమే సేవ చేస్తూ లక్ష్మణస్వామి కూడా ఇంత కష్టాన్ని అనుభవించాలనుకోవడం కూడా అప్రియం. అంటే భరతుడికి లక్ష్మణస్వామి మీద ఉండే ప్రేమ కూడా మనకి 2 పదముల వల్ల తెలుస్తుంది. గుహుడి మాటలో వింటే భరతః భృశం అప్రియం ధ్యానం జగా. ఒకసారి ధ్యానం చేశాడు. ఎవరిని ధ్యానం చేశాడు అంటే ఒక లక్ష్మణస్వామి ఒక వ్యక్తి వెంట
ఒక వ్యక్తి కష్టాల్లో కూడా తాను కష్టపడినా పర్వాలేదు అనుకున్నాడంటే ఆ వ్యక్తి ఎంత గొప్పవాడై ఉంటాడో, అంత గొప్పవాడై ఉంటే కదా ఈ వ్యక్తి అంత సాహసిస్తాడు, అంత ప్రేమను చూపిస్తాడు. కాబట్టి రాముని యందు అంత ప్రేమ కలిగిన వాడంటే రాముని యొక్క రూపం ముందు కదలాడినట్టుగా కదలాడింది. ఎలాంటి వాడు రాముడు? ఎత్ర తచ్శ్రుతం అప్రియం. ఎక్కడ రాముడు ఉన్నాడో అక్కడి దాకా మనసు వెళ్ళింది. అక్కడ రాముడు మళ్ళీ తన ముందు కనిపిస్తున్నాడు. రాముడు కనిపిస్తూ ఉంటే మాట్లాడతాడు సుకుమార. దీని ఏమంటారంటే సమాధి అని అంటారు, సమాధి స్థితి అని అంటారు. దేనిని ఇష్టంగా మనం తలుస్తూ ఉంటామో, ఇష్టంగా తలిచిన వస్తువు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నట్లుగా ఉండి లోకాన్ని మర్చిపోయే స్థితిని సమాధి అని అంటారు. మనకి భాగవతంలో ఒక అందమైన కథ, మనకి తిరుప్పావైలో కూడా దాన్ని కొద్దిగా చెప్పుకున్నాం. ఒక గోపిక కృష్ణమూర్తి యొక్క వేణునాదాన్ని విన్నది. యమునకు వెళ్ళాలి అని గబగబా ఇంట్లో పనులన్నీ పూర్తి చేసుకుంది ఆ కోడలు, ఆ ఇంటి కోడలు. గబగబా వెళ్ళిపోవాలి. కృష్ణుడు అక్కడ వేణునాదం చేస్తుంటే అక్కడ కూర్చోవాలి, అక్కడ డాన్స్ చేయాలి, ఆడాలి, నీళ్ళు తీసుకోవాలి, వచ్చేయాలి. ఇది గోపికల యొక్క పని. కానీ ఏ అత్తగారు ఊరుకుంటారు, ఏ మామగారు ఊరుకుంటారు? తన కోడలు పరాయి పురుషుడి దగ్గర వెడుతోంది అంటేనే చిన్నతనంగా అనిపిస్తుంది కదా. కానీ ఆ గోపికని ఆ ఇంటి వారంతా నిర్బంధించేశారు. నిర్బంధం అంటే కదలనింపకుండా ఉంచారు. కదిలావా జాగ్రత్త, కాళ్ళు ఇలా కొట్టేస్తానన్నట్లుగా చెప్పారు. ఆ చెప్పితే ఎక్కడ వాళ్ళు చెప్పారో అక్కడ నిలబడి ఆ గోపిక అదిగో కృష్ణుడు వేణునాదం ప్రారంభించాడు. ఆవులు ఇలా పైకి చూస్తూ ఉంటాయి, దూడలు ఇలా ఉంటాయి, నా చెలికత్తలంతా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, కృష్ణుడు ఆనందంగా ఉంటాడు, వీళ్ళంతా గొప్ప ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారని ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఇక్కడే నాట్యం చేస్తూ ప్రాణాలు విడిచింది. ఆవిడికి ఏం పేరు పెట్టాలి అని భాగవతంలో పోతన వ్యాసుడు ఏం పేరు పెట్టాడు? ఆవిడ పేరేమిటో తనకి తెలియదు వ్యాసుడికి. చింతయంతి అని పేరు పెట్టాడు. చింతయంతి అంటే ఆ కృష్ణుణ్ణే తలుస్తూ పరంపదించిన గోపిక, ఒక ప్రేమమూర్తి అని పేరు పెట్టాడు. దాన్ని సమాధి స్థితి అని అంటారు. కాబట్టి చింతయంతి గోపిక అంటారు. మన పెరియవాచ్యానం వెళ్ళేవారి వ్యాఖ్యానాల్లో కానీ చింతయంతి పోలే అని, చింతయంతి వలే అని అంటారు. ఆ చింతయంతి గొప్ప, మన పూర్వాచార్యుల వ్యాఖ్యానాల్లో కూడా చాలా ఇష్టంగా పరిగణిస్తారు ఆ గోపికని. ఆ గోపికకి పేరు చింతయంతి. ఏ స్థితిని పొందింది ఆవిడ? ఆత్మనిక్షేప కార్పణ్యే. శరణాగతిలో ఆత్మనిక్షేపం అంట. శరీరాన్ని ఇక్కడే ఉండొచ్చుగాక, ఆత్మని అక్కడే అంకితం చేయి. అంకితం చేసిన ఆత్మ అక్కడి నుంచి తిరిగి రాకపోతే శరీరమే అవుతుంది. శరీరంలో ఆత్మ ఉన్నప్పుడే శరీరం ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఆత్మ ఎక్కడో ఉండిపోయి మళ్ళీ తిరిగి రాకపోతే దీని శవమే మారు. కాబట్టి చింతయంతి ఆత్మ సమర్పణం అంటారే. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు దగ్గర ఆత్మనివేదనం అని ఎనిమిదవ భక్తికి ఆత్మనివేదన భక్తి అని పేరు. ఆ రకంగా ఆత్మనివేదన జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఆత్మ తిరిగి రాల, ఇది శవం. కాబట్టి చింతయంతి చాలా గొప్ప మహాభక్తురాలుగా పరిగణిస్తారు. అలాంటి స్థితిని పొందాడు భరతుడు. చింతయంతి అన్నట్లుగానే రాముడు అనిపించగానే రాముని యొక్క తత్వమంతా గుర్తొచ్చి సుకుమార, ఎంత సుకుమారుడు, మహాసత్వ, చాలా మంచివాడు, సింహస్కంధ, మూపురములు సింహముకు వలె చాలా గంభీరమైనటువంటి మూపురములు కలిగిన వాడు, మహాభుజ, ఎంతో పరాక్రమం కలిగిన ధర్మానికి కట్టుబడి అడవికి వెళ్ళిపోయాడు, పుండరీక విశాలాక్ష, అందమైన కడులు కలిగిన వాడు, తరుణ, యవనంలో ఉన్నాడు, ప్రియదర్శన, ఎవరినైనా ఆనందపరిచేటువంటి గొప్ప రూపసంపద కలిగిన వాడు అంటూ రాముడు గుర్తొస్తూ ఉంటే ప్రత్యాశ్వాస్య ముహూర్తంతు, ఆ ఒక ముహూర్తకాలం అంటే 48 నిమిషముల పాటు ఏమీ ఈ లోకాన్ని మర్చిపోయిన స్థితిలో కాలం పరమ దుర్మనాహ, మనస్సు చాలా కకావికలమైపోయి పపాత సహసాతోత్రై, నిలుచున్నవాడు నిలుచున్నట్టుగా కింద పడిపోయాడు అంతే. ఒక ఆధారం కింద పడిపోతున్న చేయి కింద పెట్టడంలాగా కాదు. పపాత సహసా తోత్రై హతివిద్ధ ఇవద్విప, గట్టిగా ఒక అంకుశములతో పొడుస్తూ ఉంటే, కుంభస్థలం మీద కొడుతూ ఉంటే ఏనుగు అమాంతం కింద పడిపోయినట్లుగా భరతుడు పడిపోయాడు. అంటే శరీరం మీద స్పృహ లేని స్థితిలో పడిపోయాడు అంత. తదవస్థంతు భరతం,
భరతుడు పడిపోతున్నాడని గమనించిన శత్రుఘ్నో అనంతర స్థిత, వెనకాల శత్రుఘ్నుడు ఉంటాడు. పరిష్వజ్య రురోద ఉచ్చై విసంజ్ఞ శోకకరిషిత, గట్టిగా ఏడుస్తూ పట్టుకున్నాడు. భరతుడు అంటే ఇష్టం శత్రుఘ్నుడికి. పడిపోతుంటే ఈయన గట్టిగా కౌగిలించుకుని వెనకాల నుంచి అలా ఏడిచి ఏడిచి తన చేతుల్లో వారిపోయాడని తాను వారి కింద పడిపోయారు. ఇద్దరు కూడా కూడగట్టుకుని కింద పడిపోయారు. అంటే వారిద్దరికి ఎంత ప్రేమ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఎలా విసంజ్ఞ, స్పృహ లేనివాడు భరతుడే కాడు, శత్రుఘ్నుడు కూడా స్పృహ తప్పి అలా కింద పడిపోయారు. శోకకరిషిత తతసర్వా సమాపేతు మాతరో భరతస్యతాః. వెంటనే ఇద్దరులాగా చెట్లు, రెండు చెట్లు ఇలా కలిసి పుడితే, ఒక చెట్టు కొడితే రెండు చెట్లు పాలిపోయినట్టుగా పడిపోతే దూరంగా ఉండే తల్లులు గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. ఏం జరిగిపోయిందో తెలియదు కదా. వచ్చి ఉపవాస కృషాదీనా, వాళ్ళంతా వాళ్ళని ఓపికలతో ఉన్నారంటే వాళ్ళు పాపం ఉపవాసం చేస్తూనే ఉన్నారు. వాళ్ళకి తిండి నిద్రాహారాలు ఏం లేవు. వాడు ఉపవాస కృషాదీనా, ఉపవాసము చేత కృషించినటువంటి దేహములు కలిగిన వారు దీన వ్యవస్థలో ఉన్నారు. భర్తృవ్యసన కరిషిత, భర్త పోయాడనే బాధ ఇంకా పోకుండా కనుల ముందు కుమారులు ఇద్దరు పడిపోయారంటే ఆ బాధ వర్ణనాతీతం కదా అని తాశ్చ తం పతితం భూమౌ రుదంత్య పర్యవారయన్. వాళ్ళిద్దరు పడిపోతుండే చూచి భరతుడిని చూచి ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టినట్టుగా చుట్టూ వచ్చేసారు. కింద పడిపోయి ఉన్నాడు భరతుడు. వత్సల కౌసల్యాతు అనుసృత్యైనం దుర్మనాహ పరిశస్వదే. ఒకసారి కౌసల్య పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి భరతుడిని కౌగిలించుకుని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని వత్సల స్వం యథా వత్సం ఉపగూహ్య తపస్విని పరిపప్రచ్ఛ భరతం రుదంతి శోకలాలస. ఒక దూడని కనుక, అప్పుడే పుట్టిన దూడని కనుక ఆవు దాని మీద ఉండే మావిని నాకి ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకున్నట్లుగా కౌసల్య భరతుడిని దగ్గరికి తీసుకుని ఇలా అంటోంది, పుత్ర నాన్న వ్యాధి నతే కచ్చితు, ఏదైనా వ్యాధి ఏర్పడిందా అంటే శారీరకంగా ఏదైనా ఒక అలసట ఏర్పడింది, పడిపోయావు. నతే కచ్చితు ఉన్నదా, శరీరం పరిబాధతే, శరీరం అన్న బాధిస్తోందా. అద్య రాజకులస్య అద్య, ఈ రోజున ఈ అస్య కులస్య రాజకులస్య, ఈ రాజకులం మొత్తం కూడా తదధీనం హి జీవితం, నీ ఒక్క జీవితం నీ చేతిలో లేదు, మా అందరి జీవితాలు కూడా నీ చేతిలో. కాబట్టి మా అందరి కోసమైనా నువ్వు గుండె దిటవు చేసుకుని ఉండాలి అని చెబుతూ త్వాం దృష్ట్వా పుత్ర జీవామి రామే ప్రవ్రాజితే తామే సభ్రాతృకే గతే వృత్తే దశరథే రాజ్ఞి నాథ ఏకః త్వమద్యనః. త్వాం దృష్ట్వా పుత్ర జీవామి, నిన్ను చూసి బతుకుతున్నామయ్యా మేము. రాముడు తమ్ముడితో పాటు అడవికి వెళ్ళిపోయాడు కదా, ఇంకా నీవు కదా ఉన్నది. నీవు గనక లేకపోతే తండ్రి దశరథుడు వెళ్ళిపోయి రాముడు లేక నీవు గనక మాకు దూరమైతే నాథ ఏకః త్వం అద్యనః, మా అందరికీ ఒకే ఒక్క నాథుడవు నీవే. కౌసల్య అంటూ నాథుడు అనే పదమునకు అర్థమైంది. నాథ రక్షక అని అర్థం. సందర్భానుగుణంగా పదములకు అర్థం చెప్పలేకపోతే చిదంబరంగా లాంటి పుస్తకంలా అయిపోతుంది. ఆ పుస్తకంలో ఎక్కడ ఏ పదాన్ని ప్రయోగించాలో తెలిసి సావకపోతే ఇలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పదమును నాథ అనే పదమును అక్కడ నువ్వే నాకు భర్తవీని తల్లి అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కాదది నాథ రక్షక, రక్షకుడు అని అర్థం. నీవే రక్షకుడవు, నీవు తప్ప రక్షకులు లేరు. కచ్చిన్ను లక్ష్మణే పుత్ర అనా, ఏదైనా లక్ష్మణస్వామికి ఏదైనా జరిగిందని వార్త వచ్చిందా అంటే వీళ్ళంతా కూడా గుహుడితో మాట్లాడుతున్నాడు కదా, గుహుడితో మాట్లాడుతూ ఉంటే వీళ్ళు కాస్త దూరంగా ఉన్నారు. గుహుడేమైనా చెప్పాడేమో అని కౌసల్య కనిపించిన లక్ష్మణస్వామికి ఏదైనా జరిగిద్దా? వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటే లక్ష్మణస్వామి గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా. లక్ష్మణస్య చ సద్భావం, లక్ష్మణుడు ఎంత గొప్పవాడో కదా, లక్ష్మణుడు చాలా గొప్పవాడు, నీకంటే గొప్పవాడు అంటాడు గుహుడు. భరతుడు కూడా అబ్బా మా తమ్ముడు ఎంత గొప్పవాడు అనుకుంటాడు. ఈ స్థితిలో కౌసల్యకి లైట్గా వినిపిస్తాయి మాట, లక్ష్మణ లక్ష్మణ వినిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఆవిడనుకుంది లక్ష్మణస్వామికి అయినా జరిగిందా? కిన్ను లక్ష్మణ కచ్చిన్ను లక్ష్మణే పుత్ర శృతం కించిత్ అప్రియం, లక్ష్మణస్వామికి ఏదైనా ఆపద జరిగినట్టు విన్నావా నాయన? లేదా పుత్రేవా,
రామునికి ఏదన్నా ఆపద జరిగిందా? ఏకపుత్రాయా సహ భార్యేవ నంగతే. నాకు ఒక్క కొడుకురా రాముడు, రాముడికి ఏదైనా జరిగిందా అంటూ మళ్ళీ కౌసల్య భరతునితో బాధపడుతుంది. ఆ బాధపడే స్థితి. సముహూర్తం సమాశ్వాస్య. ఆ కౌసల్య ఏడుస్తుంటే బాగా ఏడుపు వచ్చిందేమో, ఒక ముహూర్త కాలం దాన్ని జాగ్రత్తగా గట్టిగా అదిమి పెట్టుకుని రుదన్నేవ మహాయశా ఏడుస్తూనే ఇలా అంటున్నాడు, కౌసల్యాం పరిశాంత్వ్య ఇదం గుహం వచనమబ్రవీత్. ఆ ఆపుకుని ఆ బాధని కౌసల్యని ఓదారుస్తున్నవాడై గుహుడు చెప్పిన మాటలుగా చెప్తున్నాడు. గుహునితో ఇలా చెప్తున్నాడు, గుహుని గూర్చి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని? భ్రాతామే క్వావసద్రాత్రౌ. మళ్ళీ కొంచెం టాపిక్ డైవర్ట్ చేయాలి కదా. అంటే ఏంటి? రాముడు బాగానే ఉన్నాడు, లక్ష్మణస్వామి బాగానే ఉన్నాడు అని చెప్పితే అది సందర్భం పొడిగించినట్టు అవుతుంది కదా. కౌశల్యని ఓదార్చి, గుహ మా అన్నయ్య ఎక్కడ పడుకున్నాడు, మా తమ్ముడు ఎక్కడ పడుకున్నాడు, వాళ్ళు ఏం తిన్నారు, ఆ కథ చెప్పవా అని అడిగాడు. అంటే ఈ కథ చెప్తూ ఉంటే కౌశల్య కూడా ఆ ట్రాక్లో ఉండి అమ్మ రాముడు బాగున్నాడు, లక్ష్మణస్వామి బాగున్నాడు, ఇంకేం కష్టం లేదు అనుకుంటుందని భరతుడు మాట మార్చి భ్రాతామే క్వా వసద్రాత్రౌ. రాత్రి యందు మా అన్నగారు ఎక్కడ పడుకున్నారు, క్వ సీత సీతమ్మ ఎక్కడ పడుకుంది, క్వచ లక్ష్మణ లక్ష్మణుడు ఎక్కడ పడుకున్నారు. అంటే ముగ్గురు క్షేమంగా ఉన్నారనే మాట కౌశల్యకి తెలిసిపోయింది. అశ్వపచ్చయనే కస్మిన్ కిం భుక్త్వా గుహశం సమే. మనిషికి రెండే కదా ప్రధానమైనది. నిత్య జీవనంలోకి నిద్ర ఆహారము రెండు ప్రధానం. అడవిలోకి వచ్చారు, ఇంకో యాక్టివిటీ ఏ ఉండదు, ఇంకో కార్యకలాపాలే ఉండవు కదా. కాబట్టి ఎక్కడ పడుకున్నారు, పాప ఏం తిన్నారయ్యా అని అడిగాడు గుహుని. శంసమి నాకు చెప్పవా. సోబ్రవీత్ భరతం హృష్ట. భరతుడితో చాలా ఆనందంగా చెప్తున్నాడు గుహుడు. హృష్ట ఆనందంగా చెప్పాడు. నిషాదాధిపతిర్గుహ. నిషాధులకు అధిపతి అయినటువంటి గుహుడిలా మాట్లాడుతూ యద్విధం ప్రతిపేదేచ రామే ప్రియహితే అతిథౌ. నిజానికి గుహుడు ఎక్కువ ఇక్కడ ఎందుకు ఆనందపడ్డాడు అంటే వ్యాఖ్యాతలు తెలియజేస్తారు. నిజానికి తమాషా ఏంటంటే రాముడు రాగానే గుహుడు పాపం పళ్ళు పట్టుకొచ్చాడు, కందమూలాలు పట్టుకొచ్చాడు. తినవా అని అడిగాడు. తినకూడదని ఏం లేదు నియమం, కానీ రాముడు అక్కడ నేను తినకూడదు, నేను విడిగా మంచినీళ్ళు తాగుతాను, ఇవాళ ఏం తినను అంటాడు. అందరికీ సందేహం కలిగింది. ఒక వ్యాఖ్యాత అయితే అంత్యజాతీయుడు కావడం వల్ల రాముడు అతని దగ్గర అన్నాన్ని ముట్టుకోలేదు అని చెప్పాడు. మరి ఇతర జాతి కంటే నీచమైన జాతి శబరి జాతి. శబరి దగ్గర తిన్నాడు కదా తర్వాత. మరి ఎందుకు జరిగింది ఈ సంఘటన? జరిగిన సంఘటన అంటే ఇతను రాజుగా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు గుహుడు. రాజులా నీ సైన్యం మొత్తానికి ఆహారం పెడతా, నీకు తెచ్చా అన్నట్టుగా. అంటే ఆ ఆహారంలో కొంచెం అహంకృతి కలిసి అదిగాక అయోధ్య నుంచి ఎంతో దూరం రాకుండానే ఇదిగో అన్నం అంటే అదిగో తినేస్తే ఇంకా ఈయన ఉపవాసాలు ఏం చేస్తాడు, అడవిలో ఏముంటాడు అనే అభిప్రాయం కలగకూడదు ఎవరికి కదా. కాబట్టి ఒక్క రాత్రిలో ఏం లేదయ్యా, ఆకలేం లేదు, తినవలసిన అవసరం కూడా లేదు, మంచినీళ్ళు తాగి ఉంటా అని ఆ రోజు మంచినీళ్ళు తాగే ఉన్నాడు. మరి గుహుడికి ఏం కావాలి? కుంచిత్తుగా కోపం రాదు. నేను తెచ్చిన ఆహారాన్ని కావాలని రాముడు తిరస్కరించాడని కోపం రావాలి. కానీ ఆ సందర్భాన్ని చెబుతుడు ఇక్కడ హృష్ట అంటే ఆనందించి మరీ చెప్తున్నాడు గుహుడు. అంటే రాముని చేసినటువంటి ఆ విధానం కూడా నచ్చింది గుహుడికి. అంటే అర్థం రాముని యొక్క మానసిక స్థితిని బాగా గుర్తించినారు వీరంతా కూడా. ఎక్కడ ధర్మం తప్పకుండా ఉండాలో, ఎక్కడ ఆహారాన్ని స్వీకరించాలో, ఎక్కడ స్వీకరించకూడదో, ఎక్కడ స్వీకరించవలసిన అవసరం లేదో ఇదంతా కూడా నేను నిర్దుష్టంగా నిర్ణయంగా నేను ఉండగలుగుతా అని చెప్పడం కోసం గుహుడికి కూడా ఒక సూచన చేసినట్టుగా చేశాడు. కాబట్టి ఇక్కడ హృష్ట గొప్ప అతిథయ్య నాకు వచ్చినవాడు, రాముడు గొప్ప అతిథిగా నాకు వచ్చాడు. అలాంటి అతిథి వస్తే ప్రియహితే రామే, ప్రియము హితము సమకూర్చే అతిథి నాకు వచ్చినప్పుడు ఎంత ఆనందం కలిగింది. నేను ఏం చేశాను తెలుసునా? అన్నం ఉచ్చావచం భక్షాహ ఫలాని వివిధాని చ రామాయ అభ్యవహారార్థం బహుచ ఉపహృతం మయ. రకరకాల అన్నములు తెచ్చా. ఉచ్చావచం మంచి కాస్ట్లీ అన్నాలు తెచ్చా, మామూలు అన్నాలు తెచ్చా. అంటే కాస్ట్లీ అన్నాలంటే
చాలా విలువైన ధాన్యముతో వండిన అన్నములు ఉచ్చ అవచం. అవచం సామాన్యంగా దొరికే అన్నం ఉంటుంది. మనం బాస్మతి రైసు ఆ రైసు పట్టినాం కదా, అప్పట్లో కూడా నీవార ధాన్యమని, వేణుధాన్యమని, ముద్గర ధాన్యమని ఉండేవి. అవి చాలా విలువైనటువంటి ధాన్యములుగా ప్రకటించేవి. అలా విలువైన ధాన్యంతో చేసిన అన్నము పట్టుకొచ్చారు రాముడి కోసం. సామాన్యంగా రోజు అందరూ తినేటువంటి అన్నము పట్టుకొచ్చారు. అన్నం ఉచ్చావచం. అంతేనా? భక్షాహ, ఇంకా పిండి వంటలు చేసుకుని గారెలు బూరెలు చాలా చేసుకుని వచ్చారు. వివిధాని చ ఫలాని, పండ్లు తెచ్చారు. ఇవన్నీ రామాయ అభ్యవహారార్థం బహుచ. ఒక పిండి వంట కాదు, ఒక గారెలు కాదు, పిండి వంటలు అనేక రకాలు, అన్నములు అనేక రకాలు, పానీయములు అనేక రకాలు. బహుచ అంటే అర్థం అది. ఇన్ని రకాలు తెస్తే రాముడు అన్నాడు తత్సర్వం ప్రత్యనుజ్ఞాసీత్ రామ సత్యపరాక్రమ నతు తత్ప్రత్యగృహ్ణాత్ సహ క్షత్రధర్మమనుస్మరన్. ఇంత తెస్తే రాముడు క్షాత్రధర్మాన్ని పాటిస్తున్నవాడే, నాకు మంచి మిత్రుడే, కానీ క్షాత్రధర్మాన్ని పాటించాడు అక్కడ. ఎందువలంటే నేను చేసే పని తప్పు పని. నేను మిత్రుడుగా వెళ్ళి చేస్తే బాగుండేది. నేను గొప్ప రాజులాగా విషాదరాజు వలె వెళ్ళా, ఆ వెళ్ళడం తప్పైపోయింది. కాబట్టి రాజులా వచ్చావు కాబట్టి నేను రాజులా ఉండేవాడిని నీ దగ్గర స్వీకరించకూడదనే ధర్మ సూక్ష్మాన్ని పాటిస్తున్న రాముడు నేను ఇచ్చిన అన్నాన్ని తినలా, నేను తెచ్చిన వస్తువులు ఏమీ తినకుండా క్షత్రధర్మం అనుస్మరన్, క్షాత్రధర్మాన్ని పాటిస్తున్నవాడై నతు తత్ ప్రత్యగృహ్ణాత్, దాన్ని స్వీకరించల. నహి అస్మాభి ప్రతిగ్రాహ్యం సఖే దేయంతు సర్వదా. ఏమన్నాడు తెలుసునా? మిత్రుడా అని సంబోధించాడు. నువ్వు రాజులా వచ్చావు కానీ నేను మిత్రుడుగా భావిస్తున్నా. మిత్రుడా, నీకు నేనేదన్నా పెట్టాలి తప్ప నీ దగ్గర తీసుకుంటానా అని సున్నితంగా నా మాటని తిరస్కరించి, నా ఆతిథ్యాన్ని తిరస్కరించి, ఇతి తేన వయం రాజన్ అనునీతా మహాత్మన. రాముడు అలా అంటేనే మేము పొంగిపోయాం తప్ప నాకు కష్టం కలగల. నా అన్నం తినలేదనే బాధ లేకుండా నాకు ఆనందం కలిగేటట్లుగానే నన్ను అనునయించినట్టుగా మాట్లాడాడయ్యా. ఒకసారి తిరస్కపోతావో అనలా. నేను తెచ్చిన ఆతిథ్యం తీసుకోకపోయినా కూడా నాకు ఎలాంటి కష్టము కలగకుండా ఉండేటట్టుగా మాట్లాడాడు. కాబట్టి లక్ష్మణేన సమానీతం. అప్పుడే లక్ష్మణస్వామి గంగానదిలో దిగి ఆ తామరాకుడితో నీళ్లు తెస్తే ఆ నీళ్లు తాగి ఔపవాస్యంతదాకర్షీత్ రాఘవ సహ సీతయా. ఉపవాసాన్ని చేశాడు సీతతో పాటుగా లక్ష్మణస్వామి కూడా. వీళ్ళ ముగ్గురు రాత్రి మంచినీళ్లు తాగి పడుకున్నారయ్యా అని చెప్పాడు. ఇది ఆనందంగానే చెప్పాడు. కారణం ఒక్కరోజే రాముడు ఆ రోజు ఉపవాసం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. పట్టాభిషేకం నాడు కూడా పట్టాభిషేకం అయితే ఆ రాత్రి ఉపవాసం చేయ. పట్టాభిషేకానికి ముందు ఉపవాసం, పట్టాభిషేకం నాడు ఉపవాసం జరుగుతుంది. అంటే ఆ రోజు ఉపవాసం చేయాలని సంకల్పించుకున్న సంకల్పానికి ఏమాత్రం తేడా లేకుండా ఆ రాత్రి కూడా రాముడు ఉపవాసం చేశాడు. అది రాముని యొక్క ధర్మం. అలా చేశాడు. కాబట్టి సీత చేసింది తతస్తు జలశేషేణ. రాముడు తాగగా మిగిలినటువంటి ఆ జలాన్ని లక్ష్మణస్వామి తాగి ఆయన అకరోతు తదా, ఆయన కూడా ఉపవాసాన్ని చేశారు. వాగ్యతాస్తే త్రయ సంధ్యాం సముపాసత సంహితా. వాగ్యతా చాలా నియమవంతులై ముగ్గురు కూడా సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించి హాయిగా కలిసి ఇక్కడే విశ్రాంతిని పొందారు అని చెప్పాడు. ముగ్గురు సంధ్యావందనం చేశారా అంటే ముగ్గురు చేశారు. సీతమ్మ కూడా చేసిందా? సీతమ్మ కూడా చేసింది సంధ్యావందనం. ఆడవాళ్ళకు కూడా సంధ్యావందనం ఉన్నదా? ఉన్నది. అంటే ఎవరెవరికి ఏ విధమైన సంధ్యావందనం ఉన్నదో అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సుందరకాండలో హనుమంతుడు కూడా ఇక్కడ ఈ చెట్టు మీద ఉంటే గనక మంచి నది ఉన్నది, నిర్మలంగా జలం ఉన్నది కాబట్టి సంధ్యాకాలమనాశ్యామ సీత ఏష్యతి సీత అత్ర ఆగమేష్యతి అనేదో శ్లోకం. అంటే సీత సంధ్యా సమయం అవుతోంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి సంధ్యావందనం చేసుకుంటుంది అని హనుమంతుడు అనుకుని అక్కడ ఆ చెట్టు మీద నివాసం ఉన్నాడు కదా. సంధ్యావందనం అనేది పురా కల్పేతు నారీణాం మౌంజీబంధనమిష్యతే. ఇది గౌతమ స్మృతి. పూర్వకల్పంలో స్త్రీలకు ఉపనయనము, తద్వారా సంధ్యావందనము, తద్వారా వేదాధ్యయనము ఉండేవి. తరువాత కాలంలో కొన్ని కారణాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ఇవి చేయడం అవసరం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. సీతా త్రేతాయుగం నాటికి ఉత్తమమైనటువంటి స్త్రీలంతా కూడా సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించవు.
సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించడంలో విధానం ఎప్పటికీ ఉంది. ఈనాడు భారతీయులైనటువంటి వారు కూడా కేవలం బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు కాకుండా అందరూ కూడా ఉదయం 6 గంటలకి, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి, సాయంకాలం 6 గంటలకి ఒక 5 నిమిషముల సేపు భగవద్ధ్యానం ఇష్టదైవం చేయడమే సంధ్యావందనం. సంధ్య అంటే కాలములో ఉండేటువంటి ఒక సంధికాలం. సంధౌ భవ సంధ్య అంట. సంధికాలం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది? రాత్రి నుండి పగలకి సంధిక, పగల నుండి రాత్రికి సంధిక, మధ్యలో పగటికి మధ్యలో సంధికాలం. ఈ 3 సంధ్యలు ఏర్పడతాయి. ఈ 3 సంధ్యలలో భగవద్ధ్యానం చేయుట ఎవ్వరికైనా ఉన్నదే. కాబట్టి అందరూ కూడా మాకు ఇలా లేదండి, మాకు సంధ్యావందనం లేదనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఈనాడు ఇతర మతస్థులు ఒక సమయం కాగానే జేబురుమాల కింద వేసి ప్రార్థన చేసినట్లుగా అందరూ కూడా 6, 12, 6 ముద్దంకిగా భారతీయులంతా మళ్ళీ సంధ్యావందనాన్ని ప్రారంభించడం అనేది ఎప్పటికైనా అవసరం, అందరూ చేయవలసింది. అంటే ఆ సమయం కేవలం భగవద్ధ్యానం కోసమే ఏర్పడ్డ సమయము అని అంటారు. అంటే అలాంటి సీత కూడా తనకు తగినట్లుగా సంధ్యావందనాన్ని ఆచరించింది అని గుహుడు చెప్పాడు. సౌమిత్రైతే తతః పశ్చాత్ అకరోతు స్వాస్తరం శుభం స్వయమానీయ బర్హీంషి క్షిప్రం రాఘవ కారణాత్. రామచంద్రమూర్తి కోసమని గబగబా అక్కడ మంచి మెత్తటి గడ్డి పట్టుకొచ్చి, ఆకులు పట్టుకొచ్చి గబగబా లక్ష్మణస్వామి మేము చూస్తుండగా చాలా తర్ఫీజ్ అయిన వాడిలాగా, అంటే అడవిలో బతకడం నేర్చిన వాడిలాగా వచ్చి రాముడికి పక్క తయారు చేశాడు. ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఎక్కడ ఈయనకి అలవాటు. విశ్వామిత్రుడు వెంట వెళ్ళినప్పుడు విశ్వామిత్రుడు నేర్పాడు, ఈ గడ్డి బాగుంటుంది పడుకోవడానికి, ఈ గడ్డి ఇలా వేసుకుంటే కనుక ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కొన్ని గడ్డి వేసుకోకూడదు, కొంత గడ్డి శరములు అంటారు, కోసుకుంటాయి, కొన్ని గడ్డి మెత్తగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఆయన నేర్పాడు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ 4 రోజుల పాటు విశ్వామిత్రుడు వెంట ఉన్నప్పుడు ఏ గడ్డి పరుచుకుని పడుకోవాలో లక్ష్మణస్వామికి బాగా గుర్తు. అప్పుడు కూడా రాముడికి లక్ష్మణస్వామి సేవ చేశాడు. చిన్న పిల్లాడిగా 12 ఏళ్ల పిల్లవాడు, 13 ఏళ్ల పిల్లవాడు, ఇద్దరూ 13 ఏళ్ల వాళ్లే, ఓ రోజు తేడాలో. అంత వయసులో కూడా రామునికి ఆనాడు పక్క వేసినవాడు ఈయనే, ఈనాడు పక్క వేసినవాడు ఈయనే. అసలు ఈయనే పక్క కదా అంటారు. నివాస శయ్య ఆసన పాదుక అంశుక ఉపధాన వర్షాతపవారణాధిభి శరీర భేదై తవ శేషతాంగతై యథోచితం శేష ఇతీరితే జనై. స్తోత్రార్థంలో యావనాచార్య స్వామి చెప్తారు, నివాసమైన ఈయనే, పక్కైనా ఈయనే. ఆదిశేషువే కదా పక్క. కాబట్టి రాముడు పడుకున్నప్పుడు ఎలాంటి మెత్తదనం ఉండాలో ఈయనకి తప్ప ఇంకెవరికి తెలుస్తుంది కదా. ఈ సన్నివేశాన్ని వాల్మీకి చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ అంటాడు. సౌమిత్రిస్తూ లక్ష్మణస్వామి అయితే బర్హీంషి క్షిప్రం స్వయం ఆనీయ, తానే పట్టుకొచ్చి రాముడికి అందమైన పక్క వేశాడయ్యా. రాఘవ కారణాత్ తస్మిన్ సమావిశద్రామ, దాని ఎందుకు పడుకున్నాడు. స్వాస్తరే సహసీతయ, ఆస్తరం అంటే చాప వేసినట్టుగా ఉండేటువంటిది అని అర్థం. సీతమ్మతో పాటు పడుకున్నాడు. వారిద్దరూ పడుకోబోయే ముందు ఇద్దరు పక్కల మీద కూర్చుంటే లక్ష్మణస్వామి మంచినీళ్ళు పట్టుకు వెళ్ళి ఇద్దరి పాదములు కడిగి ఇద్దరికి ప్రదక్షిణం చేసి వెళ్ళాడయ్యా. సీత లక్ష్మణస్వామి కంటే ఎంత చిన్నది, అక్కడ చిన్నతనం వయసులో కాదు కదా, ఆవిడ ప్రజావతి స్థానం అని అంటారు. మరిదికి ప్రజావతి స్థానం అంటే తల్లి స్థానంలో. కాబట్టి లక్ష్మణస్వామి చిన్న పెద్ద అనే అభిప్రాయం లేకుండా పాదములు కడిగి ప్రదక్షిణము చేసి పక్కకు వెళ్ళాడు. లక్ష్మణస్వామి గొప్పతనాన్ని ఇంకా చెబుతున్నాడు గుహుడికి, గుహుడు భరతుడికి. ఇలా వెళ్ళాడయ్యా. చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఏ తతు, రండి బయటికి రండి మీరు. ఏ తతు తతు ఇంగుళీ మూలం. ఏ తతు తతు అంటే అర్థం అది. వీళ్ళేమో ఒక దగ్గర ఉన్నారు, వారిద్దరిని తీసుకుని వచ్చి గుహుడు మాట్లాడుతూనే ఇగో ఏ తతు తతు, నేను చెప్పినటువంటి ఇంగుదీ వృక్షం చూసావా, ఇగో ఇదే ఇంగుదీ వృక్షం. ఇంగుదీ వృక్షం అంటే దాని గార చెట్టు అని అంటారు. చాలా గార చెట్టు, దానికి ఎక్కువ స్రవం, దాని అంటారు వృక్షస్రవం అంటారు, నిర్యాసం, వృక్ష నిర్యాసం కారుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇంగువ అంటానే, ఇంగువ వచ్చే చెట్టు లాంటి చెట్టు, చాలా చేదైన చెట్టు, దానికి గాలి చేదుగానే ఉంటుంది. దాని యొక్క పిండి కూడా ఇంగుదీ పిండితోనే కదా రాముడు దశరథునికి తర్వాత పిండ ప్రదానం చేస్తాడు. ఆ వృక్షం గార చెట్టు అంటారు. అలాంటి గార చెట్టు కింద పడుకుంటారు.
అంటే గార చెట్టు అంటే చాలా చేదు గాలి, చేదు వాసన వచ్చే చెట్టు. ఇక్కడ రాముడు పడుకున్నాడు అనేప్పుడు భరతుడు యొక్క గుండె ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ మళ్ళీ బాధపడతాడు భరతుడు. ఓ ఇంగుది మూలం, ఇగో ఇదే ఇంగుది వృక్షమయ్యా, ఇదమేవ చ తత్తృణం. ఇగో ఇంకా ఈ గడ్డి చూసావా, ఇలాగే ఉన్నది. ఇంకా అప్పటికి వెళ్ళి సుమారు 7-8 రోజులు అయిపోయింది, 11 రోజుల దాకా అయింది. అయినా కూడా ఆ గడ్డి ఎగిరిపోకుండా మేము జాగ్రత్త పరిచాం. ఒక మహాత్ముడు గనక ఏదైనా వస్తువు వాడాడనుకో, ఆ వస్తువు తర్వాత కాలంలో కూడా జాగ్రత్త పెట్టి, ఇదిగోండి ఫలానా మహాత్ముడు వాడినటువంటి ఆ కళ్ళజోడు ఇదిగో, చెప్పులు ఇదిగో, కర్రలు ఇదిగో అని దాచినట్లుగా ఇగో ఇగో ఇదే గడ్డి, ఈ గడ్డి మీదే పడుకున్నా అంటే గడ్డిని కూడా జాగ్రత్తగా రక్షిస్తున్నారన్నమాట ఈ గుహులంతా కూడా, ఈ గుహాదులంతా. ఇదే గడ్డయ్య, ఈ గడ్డి మీద పడుకున్నారు అని. యస్మిన్ రామశ్చ సీతాచ రాత్రిం తాం శయితా ఉభౌ. ఏ గడ్డి ఏ పక్క మీద అయితే పడుకున్నారో ఇదిగో ఆ పక్క ఇదిగో అని చూపించాడు గుహుడు. నియమ్య పృష్ఠేతు తలాంగుళిత్రవాన్ శరైః సుపూర్ణౌ ఇషుధీ పరంతప మహర్ధనుస్సజ్జముపోహ్య లక్ష్మణో నిశామతిష్ఠతు పరితోస్య కేవలం. వాళ్ళిద్దరు పడుకుంటే నియమ్య పృష్ఠేతు తలాంగుళిత్రవాన్ అంటే ధనస్సు పట్టుకుని చేతిని ఇలా బాణం మీద పెట్టుకుని లక్ష్మణుడు చాలా నియమనిష్టతో చుట్టూ తిరుగుతూనే గడిపాడు రాత్రంతా. ఎందువల్ల గడిపాడో గుహుని మాటల్లో భరతుడు కూడా అర్థమవుతుంది. నన్ను కూడా నమ్మల లక్ష్మణస్వామి. గుహుడేమన్నాడు, నువ్వు కూడా పడుకోవయ్యా, నువ్వు అలసిపోయి వచ్చావు కదా, రాముడు సీత పడుకుంటారు, నీవు పక్కన పడుకో అంటే లక్ష్మణస్వామికి ఉండే భయం గుహుడు రాముడిని ఏదైనా చేస్తాడేమో అని భయం. కారణం భరతుడు రాజు అయ్యాడు, ఏదో ఒక వార్త అందుతుంది, తన సామంతరాజు రాముణ్ణి లేకుండా చేసుకుంటే నిష్కంటకంగా ఉంటుందని భరతుని యొక్క ఆజ్ఞ తీసుకుని రాముడికి ఏదైనా అపకారం చేస్తాడేమో అనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో లక్ష్మణుడు పడుకోలేదు. మేమేమనుకున్నాం తెలుసునా, లక్ష్మణస్వామి రాముడికి ఏదైనా అపకారం చేస్తాడేమో అని నేను లక్ష్మణుని వెంటే తిరుగుతూ పదితోస్య కేవలం నిశామతిష్ఠతి. నేను వెళ్ళి పడుకుందామా అంటే లక్ష్మణస్వామిని నమ్మబుద్ధి గారనా అంటే గుహుడికి అంత ప్రేమ. ఇలాగా నా మీద లక్ష్మణుడికి, లక్ష్మణుడి మీద నాకు, మా ఇద్దరికి నమ్మకం లేక మేమిద్దరం గిరగిరా తిరుగుతూ కూర్చున్నాం రాముడి చుట్టూ. అంతేనా, మేమిద్దరు ఇలా ఉంటే మావాడంతా ఎలా ఉన్నాను చూస్తున్నది. ఇది గుహుడికి ఆనాడు తెలీదు, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. గుహుడికి తెలియకుండా కదా వాడంతా కాపలా కచ్చి. ఇప్పుడు గుహుడికి తెలిసిన తర్వాత ఏమనుకోకండి రాజుగారు, మీరేదన్నా రాముడికి చేస్తారేమో అని మిమ్మల్ని చంపేయడానికి మేము సిద్ధంగా మేము కూడా ఉన్నామండి అని గుహుడు యొక్క భటులు చెప్తే గుహుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. తతస్త్వహం, ఆ తరువాత ఉత్తమ చాప బాణధృతు, నేను కూడా మంచి బాణం తీసుకుని ధనస్సు తీసుకుని స్థిత అభవం ఎత్ర తత్ర స లక్ష్మణ. లక్ష్మణస్వామి ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి వెళ్ళా. ఏ సమయంలో లక్ష్మణుడు రాముడికి ఏదన్నా చేస్తాడేమని భయంతో నేనుంటే అతంద్రిభి జ్ఞాతిభి ఆత్తకార్ముకై, నా వాళ్ళంతా ధనస్సు ఎక్కుపెట్టి నాకు బాణాలు ఎక్కుపెట్టి వాళ్ళంతా. అంటే అర్థం, నేను లక్ష్మణస్వామిని ఏదన్నా చేస్తే గుహుడి వల్ల రాముడికి ప్రమాదం ఉంటుందని, నా రాజైన నన్ను చంపడానికి కూడా మా వాళ్ళంతా కూడా బాణాలు ఎక్కుపెట్టి పొదల చాటు కూర్చున్నారయ్యా. అతంద్రిభి జ్ఞాతిభి ఆత్తకార్ముకై, ధనస్సులు ఎక్కుపెట్టి మరీ రాత్రంతా మా వాళ్ళంతా గడిపారయ్యా. అలాంటి మహేంద్ర కల్పం పరిపాలయంస్తదా, ఇంద్రుణ్ణి దేవతలు కాపాడినట్లుగా మేము ముగ్గురం మాకు తెలియకుండా ఒకళ్ళనొకరం తెలియకుండా కాపాడుతున్నాం. ఈ పదం ప్రయోగించడానికి గల కారణం, మహేంద్రునికి 3 సేనలు ఉంటాయి. ఎలాగైతే భారతదేశానికి 3 సేనలు ఉన్నాయి కదా, త్రిదళములు అంటే నేవీ, ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, ఈ 3 ఉంటాయి కదా. అలాగే దేవతలకు 3 రకాల ఒక దళాలు ఉంటాయి. ఒకటి గుహ్యకులు, 2 యక్షులు, 3 పిశాచులు అని అంటారు. ఈ ముగ్గురు కూడా మహేంద్రుణ్ణి రక్షించుకుంటూ ఉంటారు. ఎలాగా, గుహ్యకులకు తెలియకుండా యక్షులకి గుహ్యకులకి పడదు, మళ్ళీ వీళ్ళకి పిశాచులకి పడదు. వీళ్ళ ముగ్గురు మహేంద్రుడికి రక్షించుకుంటారు. అంటే అర్థం, గుహ్యకులు ఏదన్నా చేస్తారేమో అని యక్షులు ఏదన్నా చేస్తారేమో అని పిశాచులు ఏదన్నా చేస్తారేమో అని యక్షులు. ఇలాగా ఎవరికి వారు ఇంద్రుణ్ణి రక్షించుకున్నట్లుగా అది అర్థం. మహేంద్ర కల్పం పరిపాలయంతదా, వాల్మీకి చెప్పే ప్రయోగంలో ఉండే గొప్పతనం.
ఇంద్రుణ్ణి కాపాడుకున్నట్లుగా మేము కాపాడుకున్నామంటే ఇంద్రుణ్ణి కాపాడడానికి ముగ్గురు ఎలాగైతే తాపత్రయపడుతూ ఉంటారో ఆదిత్య విశ్వ వసవస్తుషిత భాస్వరాని మహారాజిక సాధ్యాశ్చ రుద్రాశ్చ విద్యాధర అప్సర యక్ష రక్షో గంధర్వ కిన్నరాహ పిశాచో గుహ్యక సిద్ధో భూతోమీ దేవయోనయ. ఈ 10 రకాల్ని దేవజాతులు అని అంటారు. ఈ దేవజాతులు మళ్ళీ 3 విభాగాలు. ఈ 3 విభాగాల వాళ్ళు 3 రకాల పనులు చేస్తారు. ఇందులో ఈ పిశాచ గుహ్యక యక్ష ఈ విభాగం వాళ్ళు వాళ్ళకి కాపలా కాయడమే పని. కాబట్టి ఆ ముగ్గురి దళములతో ఇంద్రుడు రక్షించబడినట్లుగా లక్ష్మణస్వామిని నుండి నేను కాపాడా గుహుడు, నా నుండి మావాడు కాపాడు, మావాడ నుండి లక్ష్మణస్వామి కాపాడుకున్నాడు. ఇలా మేము ముగ్గురము రాముడిని కాపాడుకున్నామయ్యా అని చెప్పారు. అంటే ఎంత గొప్ప సన్నివేశమో. దీన్ని అక్కడ కంటే ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు గుహుడు చాలా అందంగా చెప్పాడు. అక్కడ గుహుడికి తెలియదు, లక్ష్మణస్వామి వెంట నేనున్నానని మాత్రమే తెలుసు. నా వెనక నన్ను చంపడానికి కూడా నా వాడు ఉన్నారని గుహుడికి కూడా తెలియదు అనమాట. తర్వాత తెలిస్తే ఆనందపడుతూ చెప్పాడు, నన్ను చంపి కూడా రాముణ్ణి కాపాడుకోవాలనుకునేంత రాముడు ప్రియుడయ్యా అని చెప్పాడు. అని వాల్మీకి అయోధ్యాకాండలో 87వ సర్గని ముగించాడు. అథ 88తమ సర్గ 88వ సర్గ ప్రారంభం. తచ్చుత్వా నిపుణం సర్వం భరతః సహ మంత్రిభిః ఇంగుదీమూలమాగమ్య రామశయ్యామవేక్ష్యతాం. భరతుడు వచ్చాడు, మంత్రులందరినీ పిలిచాడు, రండి పిలిచాడు. అందరూ వచ్చారు. అందరూ కలిసి ఆ ఇంగుదీ వృక్షం కిందకు వచ్చారు. చూపించాడు, ఇదిగో రాముడు పడుకున్న శయ్య. భరతుడికి గుహుడు చూపించాడు కదా, వాళ్ళకి ఆ మంత్రులు వీళ్ళందరికీ కూడా భరతుడు చూపిస్తున్నాడు. అబ్రవీత్ జననీ సర్వా ఇహతేన మహాత్మన శర్వరీ శయితా భూమౌ ఇదమస్య విమర్దితం. అమ్మా, ఇక్కడే పడుకున్నాడు రాముడు. చూడండి, ఆ గర్భలు నలిగి ఉన్నాయి కదా, రాముడు పడుకున్నప్పుడు నలిగిన ఆ నలిగిన నలుగుబాటు కూడా ఇంకా మనం చూడొచ్చమ్మా అని చూపిస్తున్నాడు. మహాభాగ కులీనేన మహాభాగేన ధీమత జాతో దశరథేన ఉర్వ్యాం నరామ స్వప్తుమర్హతి. దశరథుడు లాంటి చక్రవర్తికి పుట్టాడు మహాభాగుడు, మహాభాగ కులీనుడు. అంటే స్వతంత్రంగా తను సహజంగా రాజ్యంతో పుట్టాడు, సుఖాలతో పుట్టాడు. అక్కర్లా, సుఖాలతో పుట్టకపోయినా తనకుండే పరాక్రమంతో మళ్ళీ ఇన్ని సుఖములు ఇన్ని రాజ్యములు పొందగలిగిన వాడు. 2 అర్థాలు. సహజ ఐశ్వర్యవంతుడు ఒక అర్థం. అంతేకాదు తను ఇంత ఐశ్వర్యాన్ని పొందగలిగిన వాడు. 2 సహజంగానూ వచ్చింది, తన యొక్క పరాక్రమం చేత పొందగలిగిన వాడు అని చెప్పడం కోసమని సహజంగా ఐశ్వర్యవంతుడు, పొందగలిగిన ఐశ్వర్యము కలిగిన వాడైనటువంటి రాముడు ఇలా పడుకోవచ్చా అమ్మా కింద? ఇలా పడుకోవడం న్యాయమేనా అని చెప్తున్నాడు. ఎవరితో? కైకేయితో చెప్తున్నాడు. కైకేయికి తెలియాలి కదా. కైకేయి ఎప్పటికీ పాపం మారింది మనస్సు. మారినా అమ్మ ఇలా పడుకోవచ్చా రాముడు? ఎలా పడుకునేవాడు రాముడు అని చెప్తున్నాడు. అజినోత్తర సంస్థీర్ణే వరాస్తరణ సంచయే శయిత్వా పురుష వ్యాఘ్ర కథం శేతే మహీతలే. అజినోత్తర సంస్థీర్ణే, కృష్ణ అజినోత్తరం. మన భగవద్గీతలో సన్నియమ్య ఇంద్రియగ్రామం, భగవద్గీతలో చెప్తాడు పరమాత్మ. ఎలా కూర్చోవాలంటే కింద దర్భన చాప వేసుకోవాలి, పైన ఇంకోటేదో వెయ్యాలి, పైన అజినం వెయ్యాలి, అజినం పైన మంచి వస్త్రం కప్పాలి. అప్పుడు మెత్తగా ఉంటుంది పక్క. అప్పుడు ఆరాధన సాగినా ఉపాసన సాగినా సాగుతుంది. అలాంటి అజినోత్తర సంస్థీర్ణే, అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఉండేటువంటి అందమైన పడక మీద పడుకునే రాముడు, శయిత్వా పడుకుని అలవాటున్న రాముడు. ఒకే రోజు కదా, ముందు రోజు దాకా ఆ పక్క మీద పడుకున్నాడు, ఇక్కడ ఈ రాళ్ళ మీద పడుకున్నాడు అని చెప్పడం కోసమని శయిత్వా పురుష వ్యాఘ్ర కథం సేతే మహీతలే. ఈ కింద ఎలా పడుకున్నాడో కదా, ఆశ్చర్యం కదా. మనమంటే కొంచెం సామాన్య వ్యక్తులం కాబట్టి కింద పైన పెద్దగా లెక్కలే ఉండదు. కానీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి మహారాజా కుమారులై పుట్టి చక్రవర్తి బిడ్డలై ఉండేవాళ్ళకి ఎంత పెద్ద తేడానో మనం గమనించవచ్చు. ప్రాసాదాగ్ర విమానేషు వలభీషు చ సర్వదా హైమ రాజత భౌమేషు పరాస్తరణశాలిషు. ఎన్నెన్ని ప్రాసాదేషు విమానేషు వలభీషు. వలభి అంటే పైన కట్టుకునే చంద్రకాంతపు గదులు. చల్లదనం కోసమని చంద్రకాంత శిలలు పరుచుకుని ఈనాడు మనం మార్గులు పరుచుకున్నట్లుగా
పైన కట్టుకునేవాడు. అంటే ఆనందంగా చల్లగా ఉండేటట్టుగా కొన్ని దాని వలభీలంటారు. వలభీలకి కోటరములని పేరు. పైన చిన్న చిన్న గదులు మంచి గాలి వేస్తూ అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకునేవారు రాజులు. అలాంటి వలభుల యందు, ప్రాసాదముల యందు, విమానముల యందు ఎప్పుడూ ఉండేటువంటి హైమరాజత భౌమేషు. కొన్ని కింద నాపరాళ్ళు ఈరాళ్ళ హైమరాజత భౌమేషు. బంగారంతో బంగారపు తీగ ఏదో ఒక రేకులు పరిచినట్టుగా ఉండే భూములు బంగారం మీదే. వారి భూమి అంతా మామూలు నేల కాదు, బంగారము వెండి పరచినటువంటి ఆ భూమి మీద బతికిన రాముడు కదా. వరాస్తరణశాలిషు, మంచి మంచి కంబళ్ల మీద తప్ప కాలు కింద పెట్టనివాడు కదా రాముడు. పుష్ప సంచయ చిత్రేషు, అనేక రకాల పుష్పములతో కూడినటువంటి సంచయ పుష్ప సంచయంతో ఉండే రకరకాల కంబళ్ల మీద ఉండేవాడు. ఎప్పుడు చందన అగదు గంధిషు, ఎప్పుడు చక్కటి చంద్రం వాసన. ఇక్కడ చూస్తే ఇంగుది వాసన, అక్కడ చంద్రపు వాసన. ఎంత తేడానో గమనించమ్మా. రాముడికి ఎంత కష్టం నీ వల్ల కలిగింది కదా అన్నట్లుగా కైకేయికేసి తిరుగు చెప్తున్నాడు భరతుడు. ఇంత తప్పు నువ్వు చేశావు, పశ్చాత్తాప పడు అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఇలా పశ్చాత్తాప పడుతున్నాడు అని ప్రాసాద వరవర్యేషు సీతవత్సు సుగంధిషు. ప్రాసాదముల యందు చల్లటి గదులలో, చలిమర గదులు అంటారే ఏసీ గదులు, అలాంటి గదుల్లో పడుకునే రాముడు కదా. గీత వాదిత్ర ఉషిత్వా మేరు కల్పేషు కృతకాంచన భిత్తిషు. బంగారములు గోడలు, బంగారములే ఆభరణములు, రత్నములే తోరణములు, అలా ఉంటే ఇళ్లలో పడుకునే రాముడు. గీతవాదిత్ర నిర్ఘోషై పరాభరణ నిస్మనై మృదంగవర శబ్దైశ్చ సతతం ప్రతిబోధిత. ఆయన లేవడం కోసం ప్రత్యేకంగా కీర్తనలు వాయిస్తారు, ప్రత్యేకంగా వీణావాదం చేస్తారు. ఆడవాళ్లు నాట్యం చేస్తూ తమ ఆభరణముల ధ్వనితో లేపుతారు. అలాంటి మృదంగవర శబ్దైశ్చ, వాళ్ళు వేసేటువంటి నాట్యమునకు అనుగుణంగా సాగే మృదంగపు ధ్వనులతో రాముడు లేస్తాడే. అలాంటి రాముడు ఇక్కడ సింహాల అరుపులతో, పులుల గాండ్రింపులతో, ఏనుగుల ఘీంకారములతో కదా లేవాలి. అలాంటి స్థితి ఏర్పడింది. వందిభి వందిత కాలే బహుభి సూతమాగధై గాధాభిరణురూపాభి శృతిభిశ్చ పరంతప. వందిమాగధులంతా వస్తారు. వందులు ఆ రోజు ఏమి చెయ్యాలో అది చెబుతారు. మాగధులు ఆ రోజు చెయ్యబోయే పనులని పాటలలో కట్టి పాడతారు. అంటే అర్థం, యా మహారాజా మీరు ఇవాళ ఈ రాజ్యానికి వెళ్ళాలి అని ఉందనుకోండి, ఆ వాక్యాన్ని వాక్యంగా చెప్పరు, అందంగా పాటలా పాడతారు. ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే ఏ రోజుకు ఆ రోజు దినచర్యని చెప్పడానికి వీలుగా ఉండే వంది మాగధులంతా కూడా అలా పాడుతూ ఉంటే గాథాభి అనురూపాభి. గాథాభి అంటే ఇలాంటి సందర్భం ఏర్పడింది, ఇలాంటి సందర్భంలో మీ రాజుగారు మీ తాతగారు ఇలా చేశారు కాబట్టి నీవు అలాగే చేయవలసినది అంటూ కర్తవ్యాన్ని ఉపదేశిస్తున్నట్లుగా పాటలు కట్టి పాడతారు. అంటే గాథాభి అనురూపాభి అంటే అర్థం. కేవలం ఏదో పాటలు పాడతారు, అన్నమయ్య కీర్తనలో త్యాగరాజస్వామి కీర్తనలో అంటే పాడితే పాడొచ్చుగాక, అవి కాదు. ఆనాడు రాజు చెయ్యబోయే పనులన్నింటినీ కూడా మినిట్స్ ప్రోగ్రాం చెప్పినట్లుగా వాడు చెప్పకూడదు కాబట్టి పాటలలో కట్టి పాడేది, పాటలలో కట్టి తెలిపేది. ఆ రకమైనటువంటి స్థితిలో వాడంతా కూడా చేసేవారే. అశ్రద్ధేయ విధంలోకే న సత్యం ప్రతిభాతిమా ముఖ్యతే ఖలు మే భావ స్వప్నోజమితి మే మతి. నాకు నమ్మశక్యం కావట్లేదు. ఎలాంటి రాముడు? సత్యం ప్రతిభాతిమా, చూస్తే నిజమా అనిపిస్తుంది, కానీ నాకు నమ్మశక్యం కావట్లేదమ్మా. ముఖ్యతే ఖలు మే భావ, నా ఈ కనిపించే కంటికి కనిపించే నిజం నా యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారంగా అబద్ధమేమో అనిపిస్తుంది. స్వప్నోయమితి మే మతి, ఇదంతా కల అయితే బాగుండు అనిపిస్తుంది. ఇదంతా నిజం కాదు, కాకూడదు, కల అయితే బాగుండమ్మా అనిపిస్తుంది నాకు. నూనం దైవతం కించితు కాలేన బలవత్తరం ఎత్ర దాశరథీ రామో భూమావేవ శయీత సహ. కాలము కంటే దైవము గొప్పది అని చెప్పడానికి ఒక్క ఉదాహరణ చాలు. రాముడు ఇక్కడ పడుకోవడం అంతే. ఎంత గొప్ప రాముడు ఇక్కడ కింద పడుకున్నాడే. కాలం కంటే దైవము బలవత్తరము అని చెప్పడానికి ఇంతకంటే గొప్ప సందర్భమే ఉంటుంది. చక్రవర్తిగా అద్భుతంగా ప్రకాశించి సుఖాలు అనుభవించవలసిన రాముడు ఒక్క రోజులో కథంతా మారి ఈ అడవిలో ఈ బొండ్ల మీద రాళ్ల మీద దర్భల మీద పడుకునేటువంటి దుస్థితి కలిగింది అంటే కాలం కంటే దైవం ఎంత గొప్పదో ఇదే ఉదాహరణ అని చెప్పాడు. విదేహరాజస్య సుత, విదేహరాజు గారి కుమార్తె. సీతా చ ప్రియదర్శన
రామునికి చాలా ప్రీతిపాత్రురాలు సీత. అంతేనా? దయిత శయిత భూమౌ సృషా దశరథస్య చ. జనకుని కుమార్తె, దశరథుని యొక్క కోడలు, రామునికి భార్య. ఎంత దుస్థితి! ఇంకా రాముడికి దశరథుని కుమారుడు అనే ఒకే ఒక్క సంబంధం. జనకుడికి సీత కూతురనే సంబంధం, దశరథునికి కోడలనే సంబంధం, రాముడికి భార్య అనే సంబంధం. ఎంత సుకుమారంగా బతుకుంటుంది. రాముడికి ఏదో అలవాటు ఉంటుంది, స్త్రీలకేమో అలవాటు ఉంటుంది. అలాంటి స్త్రీ కూడా పడుకుంటే ఎంత ఎంత దుస్థితి ఇది. దయిత శయిత, ఎంత ప్రీతిపాత్రుల ఆ సీత. ఇక్కడ పడుకుంది. ఇయం శయ్యా మమ భ్రాతు ఇదం హి పరివర్తితం. రాముడు ఎలా పక్కకి దొల్లుతాడో తెలుసు భరతుడికి. ఈ పక్కకి దొల్లినప్పుడు నువ్వు చూసావా, ఈ నేలంతా కూడా లోతుగా అయిందే, కానీ రాముడు ఇటు దొల్లాడన్నమాట అంటూ అదే స్థితిలో స్థండిలే కఠినే సర్వం గాత్రై విమృజితం తృణం. గట్టి నేల మీద దొల్లాడు. దొల్లినప్పుడు ఆ గట్టి నేలకి పక్కనే ఉండేది ఆ అంచు జారి కొంచెం గుంట పడింది, దర్భలు నలిగాయి. రాముడు ఇటువైపు తిరిగి పడుకున్నాడన్నమాట. ఇదే యావపం, ఇదే స్థితి. ఇలా ఉంది. మన్యే సా భరణా సుప్త సీతాస్మిన్ శయనోత్తమే తత్ర తత్ర హి దృశ్యంతే సక్తాః కనకబిందవః. సీతమ్మ ఈ పక్కన పడుకుంది. కారణం, ఈ దర్భలకి తాళ్లకి చిన్న చిన్న బంగారపు తునకలు అంటుకుని ఉన్నాయి. అంటే సీత ఇటు పడుకుంటే ఆభరణాలు కూడా చిన్న చిన్న డిజైన్లు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ గుచ్చుకుని జారి ఉన్నాయి. ఇంకా బంగారు బిందులు కనిపిస్తున్నాయి భరతుడు చూపిస్తున్నాడు వాటిని. కాబట్టి సీతమ్మ ఈ పక్కన పడుకుంది. కనక బిందవ, చిన్న చిన్న కనక బిందువులు ఉంటాయి. ఆభరణాలను ఉండి డిజైన్లు ఉండి చిన్న చిన్న ఆభరణాలు ఏమైనా ఉంటాయి. ఇక్కడ అతుక్కున్నాయి ఇవన్నీ కూడా. ఉత్తరీయ విహాసక్తం సువ్యక్తం సీతయా తదా తదాహ్యేతే ప్రకాశంతే సక్తాః కౌశేయతంతవః. కౌశేయతంతవః, తంతవః. సీతమ్మ పడుకున్నప్పుడు పట్టుబట్టలు కట్టుకుంది కదా సీత. ఆ పట్టుబట్టలకు ఉండే దారం పోగులు వీటికి చుట్టుకుని లేచినప్పుడు తెగిపోయి ఉంటాయి. అవో దారబంతులు. ఈ దారములు ఈ కనక బిందువులను బట్టి చూస్తే సీతమ్మ ఇక్కడ పడుకుంది అని భరతుడు చెప్తూ మన్యే భక్తు సుఖ శయ్యా ఏన బాలా తపస్విని సుకుమారి సతీ దుఃఖం నవిజానాతి మైథిలి. రాముడు బాధపడి ఉంటాడేమో తప్ప సీత ఏం బాధపడి ఉండదు. కారణం, భార్యకి భర్త సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఉండే సుఖం కంటే ఇంకా సుఖమే ఉంటుంది. తన భర్త తన పక్కనే ఉన్నాడనేటువంటి ఆనందంతో ఆవిడ హాయిగా శ్రమించి ఉంటుంది. బాల, చిన్నపిల్ల, తపస్విని, రాముడితో ఉండాలనేటువంటి దీక్ష పట్టినాడు కాబట్టి తాను సుఖంగా ఉంటుంది. సీత అలా పడుకుంటే ఎక్కువ బాధపడిన వాడెవడు? రాముడే అయి ఉంటాడు. సీత హాయిగా మా ఆయన పక్కనే పడుకుందని హాయిగా నీకు ఇబ్బంది లేదని పడుకుంది. కానీ అయ్యో సీతమ్మకి ఇలాంటి చోట పడుకోబెట్టవలసిన దుస్థితి నాకు ఏర్పడింది అని రాముడే బాధపడుతుంటాడు. కాబట్టి సీతకి దుఃఖం ఏం తెలియదు. హా హంతా అస్మి నృశంస అహం యత్స భార్య కృతే మమ ఈదృశీం రాఘవశ్రయ్యాం అధిశేతే హి అనాథవతు. నేనంత పాపాత్ముణ్ణి, నా వల్ల కదా ఈ దుస్థితి ఏర్పడింది. సభార్య, భార్యతో కూడి రాముడు ఇంత బాధపడ్డాడంటే నా వల్ల కదా. అంత గొప్ప నాథుడు, అందరికీ నాథుడైనటువంటి వాడు అనాథవతు, నాథుడు లేని వాడి వలె ఇక్కడ పడుకున్నాడే. సార్వభౌమ కులే జాత, గొప్ప సమ్రాట్ ఆయన. జాత సర్వలోకస్య సమ్మత, సార్వభౌమ కులంలో పుట్టాడు రాజుని కాదు, ప్రజలంతా ఆయన్నే రాజుగా కోరేటువంటి గొప్పవాడు. సహజంగా రాజ్యమే వచ్చి రాజపుత్రుడు కానక్కర్లా, ప్రజలంతా ఇష్టపడితే కూడా గొప్ప రాజు అవుతాడే. ప్రజల యొక్క ఇష్టము ఉంది, సహజంగా ఏర్పడ్డ ఐశ్వర్యము ఉన్నది. సర్వలోక ప్రియ, అందరికీ ప్రియుడే. అలాంటి వాడు త్యక్త్వా రాజ్యం సుఖం అనుత్తమం, రాజ్యాన్ని విడిచి సుఖాన్ని విడిచి ఇక్కడి దాకా రావడం అనేదే ఒక అద్భుతమైన అంశం కదా. కథమిందీవరస్యాము, ఎంత గొప్ప త్యాగం చేశాడు రాముడు. రక్తాక్ష ప్రియదర్శన సుఖభాగి న దుఃఖార్హ శయితో భువిరాఘవ. అంత సుకుమారమైనటువంటి నీలిమేఘశ్యాముడైనటువంటి రాముడు, అందరికీ ఇష్టమైన రాముడు, ఎర్రటి కనులు కలిగినటువంటి రాముడు ఇక్కడ పడుకుని ఎంత బాధపడి ఉంటాడో కదా. ధన్య ఖలు మహాభాగ. నిజంగా లక్ష్మణుడు చాలా గొప్పవాడు. గుహుడు చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ
గుహునికి ఆనందం కలిగించేటట్టుగా భరతుడు అంటున్నాడు. నిజంగా లక్ష్మణుడు చాలా గొప్పవాడు, ధన్యుడు ఆయన. లక్ష్మణ శుభలక్షణ, శుభలక్షణములు కలిగిన వాడు. భ్రాతరం విషమే కాలే యో రామమనువర్తతే. ఇలాంటి స్థితిలో కూడా రాముడికి ఇంత ఆపద కలిగితే కూడా ఆపదలో తను భాగస్వామ్యాన్ని పొందని అవసరము లేకపోయినా రాముని వెంట వచ్చి రాముడికి సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నాడంటే లక్ష్మణస్వామి కంటే ధన్యాత్ముడు లోకంలో ఇంకెవరు ఉంటారు? సిద్ధార్థ ఖలు వైదేహి పతియ్యా అనుగతావనం వయం సంశయితా సర్వే హీనాస్తే నమహాత్మన. సీతమ్మ అదృష్టవంతురాలు, ఎవరం మనం దురదృష్టవంతులం ఎవరు? మనమంతా కూడా సీతారామ లక్ష్మణులు దూరమైన మనమంతా కూడా దురదృష్టవంతులము అని చెప్పి అకర్ణధార పృథివీ, ఈనాడు పెద్ద మహాసముద్రంలో మహాప్రవాహంతో ఉండేటువంటి నదిలో మధ్యలో పడవ గనక ఏ తెరచాప లేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో తెరచాప లేని స్థితిలో అయోధ్య అంతా కొట్టుమిట్టాడుతోంది కదా ఈనాడు. శూన్యేవ ప్రతిభాతిమా గతే దశరథే స్వర్గం రామే చ అరణ్యమాశ్రితే. దశరథుడు లేక రాముడు లేక అకర్ణధారా పృథివీ, తెరచాపలేని పడవ వలె అటు ఇటు కూడా ఇబ్బంది పడుతోంది నా అయోధ్య అంతా కూడా. నచ ప్రార్థయతే కశ్చిత్ మనసాపి వసుంధరా వనేపి వసతస్తస్య బాహువీర్యాభిరక్షిత. అయోధ్య ఎవరు కోరుకుంటారు? రాముడికి కాకుండా అయోధ్య నాకు కావాలని కోరిన వాడు ఎవడన్నా ఉంటాడు లోకంలో? ఎవ్వరూ కోరుకోరు. రాముడే అయోధ్యకి రాజు కావాలని కదా అందరూ కోరుకుంటారు. అలాంటి అయోధ్య ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? శూన్య సంవరణారక్షాం అయంత్రిత హయద్విపాం అపావృత పురద్వారాం రాజధానీమరక్షితాం. రక్షించే నాథుడు లేడు, ఎక్కడ తలుపులు వేసి జాగ్రత్తలు లేవు, తలుపులన్నీ తీసి ఎవరికి వాడు నిద్రాహారాలు మాని ఏడుస్తూ కూర్చున్నారు. యంత్రములు పనిచేయట్లా, ఏనుగులు ఘేంకరించట్లా, గుర్రాలను కడిగేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు, షాపుల్లోకి వెళ్ళి సామాన్లు కొనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, షాపులు తీసిన వాళ్ళు లేరు, తీసిన షాపులు పూసిన వాళ్ళు లేరు. అలాంటి స్థితిలో అయోధ్య అట్లా ఉన్నది. అప్రహృష్ట బలాం న్యూనాం విషమస్థాం అనావృతాం శత్రవో నాభిపన్యంతే భక్షాన్ విషకృతానివ. రాముణ్ణి కూడా పోగొట్టుకుంది అంటే ఇది దురదృష్టమైన అయోధ్య అని శత్రురాజులు కూడా అవే మనకి అయోధ్య వద్దు అని దీని మీద కూడా రారట. అంటే అర్థం విషకృతానివ, భక్ష్యము బాగుంటుంది, దానింట విషం పోసారనుకోండి, అంటే ఒక బూరో గారో బాగుందనుకుని దాంట్లో ఏదో విషం కలిస్తే పైకి చూడడానికి అందంగా ఉన్నా అది మన చంపేంత విషం అవుతుంది. కాబట్టి రాముణ్ణే వద్దనుకున్న ఈ అయోధ్య మనకెందుకని శత్రురాజులు కూడా దీని వైపు చూడరు. అంటే అంత శత్రురాజులు కూడా ఆక్రమించుకోవడానికి వీలు కానంత దురదృష్ట స్థితిని అయోధ్య పొందింది కదా. అద్య ప్రభృతి, ఇప్పుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నా, ఈ రోజు నుండి నేను కూడా కిందే పడుకుంటా. అది భరతుని గొప్పది. ఈ రోజు నుంచి నేను కూడా నేల మీదే పడుకుంటా. తృణేషువ, గడ్డి మీద. కానీ నా రాముడు కింద పడుకున్నాడు, గడ్డి మీద పడుకున్నాడు కదా, కాబట్టి నేను గడ్డి మీద కానీ కింద కానీ పడుకుంటా. ఫలమూలాశను నిత్యం, అన్నం తినదు, ఫలములు మూలములే తింటా. జటా చీరాణి ధారయన్, నేను కూడా జడలు కట్టుకుంటా. నారచీరలే అంటే చెట్లకుండే బెరడులు ఉంటాయి, ఆ బెరడులే కట్టుకుని ఇక్కడే ఉంటా, ఇలాగే ఉంటా అంతే తప్ప. అంటే గొప్ప ప్రతిజ్ఞ. భరతుడికి రాజ్యం ఏర్పడినా ఒకవేళ రాముని యొక్క ఆజ్ఞతో తానే రాజైనప్పటికీ కూడా రాముడు వచ్చేంత వరకు కూడా జటలు ధరించి చీరబట్టలు కట్టుకుని నారబట్టలు కట్టుకుని కిందే పడుకుంటూ ఫలములు కండమూలములే తింటూ ఉంటా అంటే ఇది ఎంత గొప్ప ప్రతిజ్ఞో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగా ప్రతిజ్ఞ చేసి తస్యార్థముత్తరం కాలం నివత్స్యామి సుఖం వనే తం ప్రతిశ్రవమాముచ్య నాస్య మిథ్యా భవిష్యతి. నేను కూడా అయోధ్యలో పట్టణముల మధ్యలో బిల్డింగ్ల మధ్యలో ఉండను, నేను కూడా ఒక అడవి లాంటి ప్రదేశంలోనే ఉంటా, అక్కడే ఉండి నేను కాలం గడుపుతా అని తం ప్రతిశ్రవమాముచ్య. ప్రతిశ్రవం అంటే ప్రతిజ్ఞ వంటిది, గొప్ప మాట, వెనుతీయరాని మాటకి ప్రతిశ్రవము అని పేరు. నేను కూడా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను అని భరతుడు నాస్య మిథ్యా భవిష్యతి, నా మాట అబద్ధం కాకుండా ఉండుగాక, అబద్ధము కాదు, నేను కూడా రాముడు ఎలా అడవిలో ఉన్నాడో అయోధ్యలో ఉన్నా నేను అడవిలో ఉన్నట్టే ఉంటా అని భరతుడు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసి వసంతం
భ్రాతురర్ధాయ శత్రుఘ్నో మానువత్స్యతి లక్ష్మణేన సహత్వార్య అయోధ్యాం పాలయిష్యతి. వెళతారు, రాముణ్ణి జాగ్రత్తగా బతిమిలాడి మరి వెనక్కి తీసుకువస్తా. వెనక్కి తీసుకువస్తే మనం దశరథుని యొక్క మాట పోకూడదు కదా. నేను నా శత్రుఘ్నుడు అడవిలో ఉంటాను, రాముడు లక్ష్మణుడు అయోధ్యలో ఉంటారు, పరిపాలిస్తారు. రాముడు పొందవలసినటువంటి ఈ దుఃఖమంతా నేను అనుభవిస్తా. అభిషేక్ష్యంతి కాకుత్స్థం, నా మాట కాదనలేక రాముడు కనుక అయోధ్యకి వచ్చి పటాభిషిక్తుడు అయితే గనక అయోధ్యాయాం జిజాతయ, బ్రాహ్మణోత్తములంతా రాముడు రావాలని తపస్సులు, హోమాలు, పారాయణలు, జపాలు, తపాలు చేసేటువంటి వారందరూ కూడా ఎంత ఆనందిస్తారు. అపి మే దేవతా కుర్యు, దేవతలంతా ఆనందిస్తారు. ఇమం సత్యం మనోరథం, ఈ మనోరథం గనక నెరవేరితే, నా కోరిక నెరవేరితే గనక దేవబ్రాహ్మణులంతా ఆనందిస్తారంటే అర్థం పెద్దవాడు ఆనందించాడంటే తక్కినవాడంతా ఆనందిస్తారని అర్థం. దేవతలు ఆనందించారంటే అన్ని లోకములు ఆనందించారర్థం. బ్రాహ్మణుడు ఆనందించాడంటే అన్ని జాతులు ఆనందించారర్థం. ఉత్తమాన్ని చెబుతారు. ఉత్తమాన్ని చెబితే తక్కినవి చెప్పక్కర్లా, ఏకదేశ గ్రహణంలా భావిస్తారు. షన్నో అస్తు ద్విపదే శంచతుష్పదే, 2 కాళ్ళ వాళ్ళకి 4 కాళ్ళ వాళ్ళకి సుఖం కలగాలి అని ఒకదాని చెప్తే మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా అన్ని చెప్పక్కర్లా, అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది. ఆ రకంగా రాముని కోసమే తప్పించే వారందరికీ ఆనందం కలిగేటట్లుగా ఉంటుంది అని ప్రసాద్యమాన శిరస మయా స్వయం బహుప్రకారం గిదినా అభిపత్స్యతే తతోనువత్స్యామి చిరాయ రాఘవం వనే వసన్నార్హతి మాముపేక్షితుం. ఇలా ఎందుకు పెడతాను తెలుసురా, నేను ఇలా వెళితే ఈ రకమైనటువంటి జటాజూటాలతో కానీ నారబట్టలతో కానీ నన్ను చూచి రాముడు చాలా బాధపడతాడు. అయ్యో నీకేమిట్రా కర్మ అని బాధపడతాడు. నాకు ఈ కర్మ కలగకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు రావాలి అంట. నా వేషం చూశాక ఆనందం కలగదు కదా, బాధపడతాడు కదా. ఈ బాధ నీకు లేకుండా ఉండాలంటే అయోధ్యకు వచ్చేయి అని బతికినాడతా. ప్రసాద్యమాన, రాముణ్ణి ఎలాగైనా సరే ఒప్పించేటట్లుగా పెడతాడు. మయా స్వయం బహుప్రకారం, అనేక రకాలుగా ప్రార్థన చేస్తాను. కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాముడు తిరిగి వస్తాడు. వస్తే కనుక నేను అడవిలో ఉంటా. మా నాన్న మాట తీయకుండా, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని కాదనకుండా మేము ఇలా పరిపాలించుకుంటాము అంటూ భరతుడు 88వ సర్గతో ఇలా అన్నాడని వాల్మీకి ముగించాడు. అథ 19తమ సర్గ, 89వ సర్గ. వ్యుష్య రాత్రింతు తత్రైవ గంగాకూలే సరాఘవ భరత కాల్యముత్థాయ శత్రుఘ్నమిదమబ్రవీత్. అలా గడిచింది రాత్రి. అని పడుకున్నారు. పడుకున్నట్టుగా ఉన్నారు. రాత్రి గడిచింది అంతే. భరతుడు పొద్దున్నే లేపి శత్రుఘ్న ఉత్తిష్ట కిం శేషే విషాదాధిపతింగుహం శీఘ్రమానయ భద్రంతే తారయిష్యతి వాహిని. రాత్రి అయితే వీడంతా వెళ్ళిపోయారు. గుహాదులంతా వెళ్ళి పడుకున్నారు. పడుకుంటారు కదా, నిద్ర పట్టని వాడు వీళ్లే కదా. అంటే గుహుడు ఆ పక్కకి తిరిగి, శత్రుఘ్నుడు ఆ పక్కకి తిరిగి ఉన్నాడు. శత్రుఘ్న నిద్రపోతున్నావా లే అంటే ఈయనంటాడు, నాకు నిద్ర పట్టింది అన్నయ్య, లేచే ఉన్నాను, నీకంటే ముందు లేద్దాం అనుకున్నాను, నాకంటే ముందు లేచావే అని అడిగాడు శత్రుఘ్నుడు. శత్రుఘ్న ఉత్తిష్ట కిం శేషే శీఘ్రమానయ భద్రంతే. నువ్వు గబగబా వెళ్ళు, గుహుని తీసుకురా, గంగానది దాటాలి, రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే జాగర్మి నాహం స్వపిమి. మెలుకునే ఉన్నానన్నయ్య, పడుకోలేదు. త్వమేవ ఆర్యం విచింతయన్, నీవు రాముణ్ణి ఎలా అయితే తలుస్తున్నావో నేను నిన్ను తలుచుకుంటూ బాధపడుతున్నావు. అంటే నువ్వు రాముడికి అడవిలో ఉండే దుస్థితి కలగకూడదు నువ్వు అనుకుంటున్నావు, నేను నీకు అలాంటి దుస్థితి కలగకూడదు నేను బాధపడుతున్నానయ్యా అంటే ఈయనకి ఈయన ఇష్టం కదా. ఇలా విచింతయన్ ఇత్యేవం అబ్రవీత్ భ్రాత శత్రుఘ్నోపి ప్రచోదిత. ఈ రకంగా శత్రుఘ్నుడు మాట్లాడి ఇతి సంవదతో ఏవం అన్యోన్యం నరసింహయో, ఇలా వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటే సమయంలోనే గుహుడు పరివారంగా వచ్చేసాడు. గుహ భరతమబ్రవీత్ ఆగమ్య ప్రాంజలి కాలే. సరిగ్గా ఉదయం కల్లా గుహుడు సిద్ధంగా ఉండి వచ్చి నమస్కరిస్తూ, అయ్యా మేమంతా సిద్ధంగా ఉంచాం, మీరు దాటడానికి వీలుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాము అన్నాడు గుహుడు. అయితే అండంతో పాటుగా తన ఆతిథ్యం కదా, తన రాజ్యంలోకి వీళ్ళంతా వచ్చారు కాబట్టి అడగవలసిన కుశల ప్రశ్నలు ఉంటాయి. కచ్చిత్ సుఖం నదీ తీరే, మీకు సుఖంగా నిద్రపట్టిందా? నదీ తీరం కదా, ఏ దోమలు కొట్టలేదు కదా, ఏ జంతువులు లేదు కదా, సరీసృపాల బాధ లేదు కదా, హాయిగా పడుకున్నారా అని
అవాత్సీహి కాకుత్స్థ శర్వరి. రాత్రి మీకు బాగా గడిచిందా? కచ్చిత్తే సహసైన్యస్య, మీకే కాదు మీ సైన్యం అంతా హాయిగా ఉందా? తావత్ సర్వం అనామయం, నేను అందరినీ చూచి వచ్చా, అందరూ హాయిగానే ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది కలగలేదు కదా అని గుహుడు సాంత్వవచనాలు, మర్యాదపూర్వక వచనాలు పలికిన తర్వాత గుహస్య తత్తు వచనం శ్రుత్వా స్నేహాత్ ఉదీరితం, అలా స్నేహంగా గుహుడు మాట్లాడిన మాటలు విన్నాడు భరతుడు. రామస్య అనువశో వాక్యం భరత అపి ఇదమబ్రవీతు. రామస్య అనువశ అంటే రాముడు పొందినటువంటి దుఃఖాన్ని యాత్రని తలుచుకుని అదే స్థితిలో ఉండే భరతుడు, హాయిగా ఉన్నామయ్యా, పర్వాలేదు, రాముడు ఎలా వెళ్ళాడో అలా వెళ్ళడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. సుఖాన శర్వరీ రాజన్, ఈ రాత్రి అంతా మాకు సుఖంగా గడిచింది అంటే అర్థం ఏమిటి? రాముడి గురించే మాట్లాడుకుంటూ రామ సమాచారాన్ని వింటూ మేము సుఖంగా గడిపాం. పూజితాశ్చాపితే వయం, నీ వల్ల మేమంతా చాలా ఆదరించబడ్డాం. ఎంత గొప్ప ఆదరించేశావు, మేమైతే ఏదో మా పక్కన మేము వేసుకున్నాం, కానీ ఇంతమంది సైన్యానికి కావలసినటువంటి పక్కలన్నీ నువ్వు సిద్ధం చేశావంటే, లక్షల మంది సైన్యంతో బయలుదేరితే ఇంతమందికి నీవు ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేశావుగా. పూజితాశ్చ, చాలా పూజించబడ్డావయ్యా. గంగాంతు నౌభి బహ్వీభి దాశాః సంతారయంతునః, మరి ఇంతమంది మేము గంగాను దాటాలంటే నువ్వు అనేక రకాల పడవలు ఉంటా అవసరం కదా, అన్ని పడవలను తెచ్చి రకరకాల పడవలను తెచ్చి మనం ఏదో రకంగా దాటించవయ్యా అన్నారు. తతః గుహః సంత్వరితం శ్రుత్వా భరత శాసనం ప్రతి ప్రవిశ్య నగరం తజ్ఞాతి జనమబ్రవీత్. ఇక్కడ చిన్న రాజకీయం. అంతకు ముందు గుహుడేం చెప్పాడు? మీరంతా సిద్ధంగా ఉండండి, మంచి బలిష్టములైన వ్యక్తులంతా యువకులంతా కూడా పడవల్లో ఉండండి. పడవల్లో ఎక్కిన తర్వాత వీళ్ళు భరతుని యొక్క గుండెలో కనుక ఏదైనా అభిప్రాయ భేదం ఉంటే ఇంతమందిని ఇక్కడే ముంచేద్దాం గంగలో, ఎవరిని బతకనివ్వద్దని ఆజ్ఞాపించాడు కదా. కాబట్టి ఆజ్ఞాపనకి వద్దని చెప్పాలి, చెప్పకపోతే వాడు ఏం చేస్తారో తెలియదు కదా. కాబట్టి మళ్ళీ గబగబా వెళ్ళి రాజ్యంలోకి అందరినీ కూర్చోబెట్టి, రే పడవలు జాగ్రత్త, వీళ్ళందరినీ జాగ్రత్తగా మర్యాదగా బయట దింపాలి అని చెప్పాడు. అంటే అర్థం, అంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ అందరినీ చంపేద్దాము గంగలో ఉంచి అన్నాడు కదా. ఆ మాటకి విరుగుడు మాట చెప్పాలి, అలా చేయొద్దు, చాలా మర్యాదగా మీరందరినీ కూడా మన నదులు దాటించాలని. ప్రతి ప్రవిశ్య నగరం తజ్ఞాతి జనం అబ్రవీతు, అందరి రహస్యంగా పిలిచి ఉత్తిష్టత, లేవండి, లేవండి అంటే పడుకున్నారని కాదు, జాగ్రత్తగా. ప్రబుద్ధ్యత్వం, చాలా మెడపుగా ఉండండి. భద్రమస్తు నహ, మనందరికీ భద్రముగాక, లేదా భద్రమస్తువహ, మీకు క్షేమముగాక. సదా నావహ సమనుకర్షధ్వం, పడవల్ని జాగ్రత్తగా అనుకర్షధ్వం నడపండి. తారయిష్యామ వాహిని, జాగ్రత్తగా వీరిని గంగా నది దాటిద్దాము. అంతకు మునుపు గంగలో ఉంచేద్దాము, ఇప్పుడు గంగా నది దాటిద్దాము అంటే మళ్ళీ తన సైన్యానికి ఆజ్ఞాపన చెయ్యాలి కాబట్టి వచ్చాడు, ఆజ్ఞాపన చేశాడు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. తే తథోక్తాః, ఆయన చెప్పినట్టే వింటారు కదా. వీళ్ళంతా గబగబా లేచి రాజశాసనంగా భావించి, గుహుడేమో భరత శాసనాన్ని శృత్వా అన్నాడు వాల్మీకి, ఇక్కడ వీళ్ళంతా రాజశాసనం గుహుని యొక్క మాట విని పంచనాభాంశతాన్యాసు సమానిన్యు సమంతతః 500 నావలు సిద్ధం చేశారు. 500 నావల్లో వీళ్ళందరినీ దింపడానికి వీలుగా, అందులో కొన్ని బల్లకట్లు, కొన్ని లాంచీలు లాంటివి, కొన్ని వాల్మీకి వర్ణిస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా అంటే కేవలం పడవలు కాదు, రాముడు భరతుడు వెళ్ళడానికి వీలుగా క్లోజుడ్గా ఉండి కిటికీలుండి లోపల సౌకర్యాలు ఉండే పడవలు కూడా ఉన్నాయి అని వారిని వర్ణిస్తాడు. అలాంటి పడవలకి స్వస్తికములని పేరు అంటారు. అంటే ఆనాడు ఉండేటువంటి ఆ సౌకర్యం కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఈ దీంట్లో బల్లకట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఎందువల్ల? రథాలు గుర్రాలు ఎక్కించాయి, ఏనుగుల్ని దాటించాయి, వాటి కోసం బల్లకట్లు ఉపయోగించాడు. ప్రజలందరినీ చేర్చడానికని పడవలు సిద్ధం చేశాడు. భరతుడు ఈ తల్లులు వీళ్ళ వశిష్ఠాదులు వీళ్ళందరి కోసం స్వస్తికం అనే లాంచీలు కూడా సిద్ధం చేశాడు. ఇదంతా వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. పంచనాభా 500 నదులు, అన్యాహ స్వస్తిక విజ్ఞేయా మహాఘంటాధరావర, అంటే కాలింగ్ బెల్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆపమంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక బెల్లు కొడితే టక్కన ఆపేటట్లుగా ఉండే సిస్టమ్ అంతా ఉంది. ఘంటాధరాహ వరాహ, గంటలున్నాయి అంటే
వెళ్ళండి, ఆపండి, ఇక్కడ ఆపండి, ఇక్కడ వెళ్ళండి చెప్పడానికి వీలుగా సంజ్ఞలు చేయడానికి వీలుగా కొన్ని వాటితో కూడి ఉన్నటువంటి శోభమానాః పతాకావి, అనేక రకాల పతాకములతో అలంకరించినవి. యుక్తవాహాః సుసంహతాః, ఎక్కిన వారికి సుసంహతాః క్లోజుడుగా ఉండేవి. అక్కడ ఉండేటువంటి ఏదో దుమ్ము కానీ ధూళి కానీ ఏదో లేకుండా ఎక్కువ చల్లగాని తగలకుండా ఉండేటట్లుగా ఉండేటువంటి కిటికీలతో ఉన్నది అని చెప్పి అలాంటి స్వస్తిక విజ్ఞేయ, స్వస్తికములు అని పిలవబడే నావలు పాండు కంబళ సంవృత, తెల్లటి కంబళాలు అంటే లోపల పట్టాలు వేశారు చక్కగా కూర్చోడానికి వీలుగా. అలాంటి ఆ కంబళంతో ననంది ఘోషాన్ కళ్యాణి గుహో నావముపాహరతు, అంతకంటే గొప్పది ఆ లాంచీల్లో కూడా ఒక మంచి లాంచీని పట్టుకొచ్చి భరతుడు ఎక్కడానికి వీలుగా సిద్ధం చేశాడు గుహుడు. తామారురోహ భరత, ఆ పడవలోకి ఎక్కాడు. శత్రుఘ్నశ్చ మహాబల, శత్రుఘ్నుడు ఆ పడవ ఎక్కారు. కౌసల్యాచ సుమిత్రాచ యాశాన్యా రాజయోషిత, దశరథుని యొక్క పత్తులలో ఉండే కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి అందరూ కూడా ఆ పడవలెక్కారు. పురోహితస్య తత్పూర్వం గురవో బ్రాహ్మణాశ్చయే అనంతరం రాజదారా తథైవ శకటాపణాః, పురోహితులు ఎక్కడానికి వీలుగా వేరే లాంచీలు సిద్ధం చేశారు. ఆ లాంచీల్లో గురువులు, బ్రాహ్మణోత్తములు, తక్కినటువంటి దశరథుని యొక్క భార్యలంతా ఎక్కారు. కైకేయి పేరు చెప్పల అంటే అర్థం మన పెద్దవాడు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ చెప్తారు. కౌసల్యాచ సుమిత్రాచ యాస్యాన్య రాజయోషిత, కౌసల్య ఎక్కింది, సుమిత్ర ఎక్కింది అన్నారు. కైకేయి ఎక్కిందని చెప్పలా అంటే అర్థం ధైర్యంగా కైకేయి ఎక్కలేకపోయి, కైకేయి ఎవరితో పాటు కలిసి ఎక్కింది తెలిసిన పరివారంతో కలిసి ఉన్నది తప్ప రాజపత్రులతో కలిసి ఉండడానికి ధైర్యం చేయలేని దుస్థితిలో కైకేయి. అంటే నేను దశరథుని భార్యని చెప్పుకోవడానికి వీలు లేని స్థితిలో కౌసల్య పక్కనో సుమిత్ర పక్కనో నుంచునేటువంటి ఆ గొప్పతనాన్ని కూడా కోల్పోయి పరివారంతో కలిసిపోయింది అన్నాడు వాల్మీకి. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆవిడ ప్రత్యేకతను కోరుకోవడం, ఎవరు ఆవిడకి ప్రత్యేకతను ఇవ్వట్ల. అలాంటి స్థితిలో కైకేయి ఎంత నరకయాత్ర అనుభవిస్తోందో కూడా మనం గుర్తించవచ్చు మానసికంగా. ఎందువల్ల ఇది ఎంత పశ్చాత్తాపంలోకి వస్తుంది, ఇదంతా పశ్చాత్తాపంలోకి వస్తుంది కాబట్టి, ఇంత పశ్చాత్తాపాన్ని పొందుతుంది కాబట్టి తర్వాత రాముడు అంటాడు కైకేయిని జాగ్రత్తగా చూసుకో భరత అని హెచ్చరిస్తాడు రాముడు. తర్వాత చూసుకో మనకి. అలాగే వీళ్ళంతా ఎక్కేశారు. అంటే కైకేయిని ప్రత్యేకంగా చెప్పకపోవడానికి గల కారణం కైకేయి ప్రత్యేకంగా లేదన్నమాట. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే జనంతో పాటు ఎక్కేసింది తప్ప కైకేయి అమ్మా మీరు ముందెక్కండమ్మా అన్నవాడు ఎవరూ లేరు, చెప్పిన వాడు లేరు, చేసిన వాడు లేరు. అలాంటి స్థితిలో కైకేయి ఉన్నది. వీళ్ళంతా ఎక్కారు. శకటాపణ, కొన్ని బళ్ళకట్ల మీద బండ్లు, కొన్ని ఆభరణముల భాండములన్నీ ఎక్కించారు. ఆవాసమాది పయతాం తీర్థం చాప్యవగాహతాం భాండాని చ ఆదదానానాం ఘోష త్రిదివస్పృశతు. కొంతమందికి కొన్ని జాతుల వారికి ఒక నియమం ఆనాడు ఉండేది, ఈనాడు దాన్ని మనం తప్పుగా అనుకోకర్లా. వాళ్ళు కనుక ఎక్కడైతే చిన్న కుటీరాన్ని వేసుకుంటారో వాళ్ళు ఆ కుటీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తే కనుక కుటీరాన్ని కాల్చివేయాలి, వాళ్ళ కుటీరం ఉండకూడదు. కాబట్టి అలా కొంతమంది తాము ఉన్నటువంటి కుటీరములను కాల్చి వచ్చేసారు. అంటే వాళ్ళ జాతికి సంబంధించిన ఒక నియమం పాటించాలి. సంచార జాతుల్లో ఉండే నియమాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఆ జాతుల్లో ఉండేటువంటి నియమం ప్రకారంగా ఆ జాతి వారికి సంబంధించినట్టుగా వారు వేసుకున్నటువంటి ఆ కుటీరాలో ఆకులతో ఉండే ఇళ్ళో కాల్చి వాడు వెనక్కి వచ్చేసారు. వాళ్ళంతా కూడా ఇలా వచ్చి కొంతమంది ఏమో సామాను సర్దుకునేవారు. ఈ హడావిడితో ఈ గోల పెద్ద గోలగా ఏర్పడింది. 10 మంది మన ఇంట్లో ప్రయాణం చేస్తుంటేనే ఎంత హడావిడి ఉంటుందో తెలుసు. ఈ బ్యాగ్ సర్దేవా, ఇది పెట్టావా, ఈ సీసా పెట్టావా, ఈ మందు పెట్టావా, ఇన్ని గొడవలు ఉంటాయి. అక్కడ కొన్ని లక్షల మంది వెళుతూ ఉండి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే ఎంత ఘోష ఉంటుంది. ఘోష తత్ త్రిదివం అస్పృశతు, 3 లోకాలు కూడా గగ్గోలు అనేంత గోల ఏర్పడింది. ఎందువల్ల రాముడి దగ్గరికి వెళుతున్నాం, మనం వచ్చేస్తున్నాం కదా, ఈ గంగానది దాటితే రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినట్టే అనేటువంటి ఆనందం ఒక పక్క, ఈ ప్రయాణ సన్నాహం ఒక పక్క, పడవలు ఎక్కాలి. ఎవరికి వాడు సరదా ఉంటుంది కదా, సరదాగా పడవలు ఎక్కేవాడు ఎక్కుతుంటే ఈ హడావిడి అంతా కూడా త్రిదివమస్పృశతు, 3 లోకాల్లో మారుమరుగేటట్టుగా ఉంది. పతాకిన్యస్తు తానావః స్వయం దాశైః అధిష్ఠితాః వహంత్యో జనమారూఢం తదా సంపేతురాశుగాః. అన్ని పడవలకు కూడా పతాకాలు ఉన్నాయి. అంటే ఆ రాజ్యానికి సంబంధించిన పతాకాలు. ఆ పతాకాలతో ఈ పడవ నడిపేవాళ్ళంతా ఉన్నారు.
జాగ్రత్తగా వీళ్ళంతా కూర్చున్నారు. వీళ్ళందరినీ జాగ్రత్తగా నడుపుతున్నారు. నారీణామభిపూర్ణాస్తు కాశ్చిత్ కాశ్చిత్యవాజినాం కాశ్చిత్ అత్ర వహంతి స్మ యానయుగ్యం మహాధనం. ఆడవాళ్ళ కోసం కొన్ని ప్రత్యేకంగా పడవలు, అందులో ఆడవాళ్ళే ఎక్కాలి. ఇప్పుడు ఎవడో ఎక్కడానికి వీల్లేదు. ఆడవాళ్ళ కోసం కొన్ని పడవలు, కేవలం గుర్రాల కోసం కొన్ని పడవలు, కొన్ని ఏనుగుల కోసమే కొన్ని పడవలు ఇలా ఎక్కించారు అని వీరంతా కూడా యానయుగ్మం మహాధనం తాస్మ గత్వా పరం తీరం అవరోప్యతంజనం నివృత్తాః కాండ చిత్రాన్ని క్రియంతే దాశబంధుభి. దింపుతున్నారు, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నారు, మళ్ళీ దింపుతున్నారు. 500 నావలు ఉన్నాయి, చాలా మంది జనం ఉన్నారు కదా, మళ్ళీ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తున్నారు అన్నమాట వీళ్ళు పడవల వాడంతా. స వైజయంతాస్తు గజారోహ ప్రచోదితా తరంతస్మ ప్రకాశంతే సధ్వజా ఇవ పర్వతాః. కొన్ని బల్లకట్ల మీద ఏనుగులు లెక్కించారు. ఆ ఏనుగులు స వైజయంతాస్తు అంటే భద్రగజములు, మంచి దిట్టంగా బలిసి ఉన్న జీడిపప్పు కిస్మిస్సు వేసి పెంచినట్టుగా పెంచుతారు. మామూలు ఏనుగులు ఇంకోలా పెరుగుతాయేమో తప్ప రాజుగారి ఏనుగులు మంచి తిండి తింటాయి కదా. అవి ఎక్కేటప్పటికి బల్లకట్టు మునిగిపోయినట్టయింది. బల్లకట్టు మునిగిపోతే ఏనుగుల కాళ్ళు కూడా నీడల్లో ఉన్నాయి, కానీ బల్లకట్టు తేలే ఉంటుంది కదా. అలా పెడుతుంటే ఏవో పెద్ద పెద్ద జెండాలు పెడుతున్నట్టుగా ఏనుగులు ఉన్నాయి, అంటే తొండాలని పైకి పెట్టాయి. వెళుతుంటే జెండాలు పెడుతున్నట్టుగా అనిపించింది అంటాడు వాల్మీకి. అలాగా ఏనుగులన్నీ దాటి సధ్వజ ఇవ పర్వత, పెద్ద పెద్ద పర్వతాల మీద ధ్వజములు ఉంటే అలా వెళుతుంటే ఎలా ఉంటుందో ఏనుగులు పర్వతాల్లా ఉన్నాయి, ఎత్తిన తొండాలేమో ధ్వజాల్లా ఉన్నాయి. అలా మెల్లగా వెళుతున్నాయి. నడుస్తూ ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది, నడవట్లేదు కదా, పడవ నడుస్తుంది కాబట్టి ఇలా స్కైటింగ్ చేసినట్టుగా అలా వెళ్ళిపోతాయి. అందంగా ఉంది అని వాల్మీకి వర్ణించాడు. అలాగా నావస్త్వారురుహు చ అన్యే ప్లవైః తేరుః తథాపరే అన్యే కుంభఘటైస్తేరుః అన్యే తేరుశ్చ బాహుభిః. కొంతమంది కొంటెవాళ్ళు ఉంటారు, సరదాల వాళ్ళు ఉంటారు, కుర్రాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా. కొందరేమో పడవలెక్కి వెళుతున్నారు, కొందరు పడవలు పట్టుకుని ఈదుతూ వెళుతున్నారు, కొందరు కుండలు కట్టుకుని పొట్ల కింద ఈదుతూ వెళుతున్నారు. ఇష్టం సరదాగా వెళుతున్నారు వీళ్ళంతా కూడా. కొందరేమో పడవల మీద వెళ్ళేవాడు, కొందరు బల్లకట్ల మీదే వెళ్ళేవాడు, కొందరు బల్లకట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళేవాడు, కొందరేమో కుంభాలు కట్టుకుని వెళ్ళేవాడు. ఇలా కొంతమంది బాహుభిః తేరుశ్చ, మంచి ఈతగాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళంతా మాకు ఈ పడవలకల్లా మేమే ఈదుకుంటూ వచ్చేస్తామని వాళ్ళంతా ఈదుకుంటూ వస్తున్నారు. వాడు ఇలాగా సా పుణ్యాధ్వజినీ గంగా దాసైః సంతారిత స్వయం మైత్రే ముహూర్తే ప్రజయౌ ప్రజాగమనముత్తమం. సరిగ్గా ఇప్పుడు ఉదయం బయలుదేరే సంధ్యావందనాలు ముగించుకుని బయలుదేరితే సరిగ్గా పడవలు దాటే సమయానికి 3వ ముహూర్తం ప్రారంభమైంది అంటారు. 3వ ముహూర్తం అంటే దాన్ని మైత్ర ముహూర్తం అంటారు. రౌద్రం, బ్రాహ్మం, మైత్రం, ఆర్కం, ఇంకా వరుసగా 15 ముహూర్తాలు వస్తాయి. ఒక్కొక్క ముహూర్తం 2 గడియల కాలం వస్తుంది. అలా ఒక్కొక్క ముహూర్తం బట్టి 2 గడియల కాలంలో రోజులో ఉండేటువంటి 60 గడియలు కూడా 15 పగటి ముహూర్తాలు, 15 రాత్రి ముహూర్తాలు ఏర్పడతాయి. 15 పగటి ముహూర్తాలన్నీ చాలా పవిత్రమైన ముహూర్తాలు, రాత్రి ముహూర్తాలన్నీ కొన్నింటికి వర్తించే ముహూర్తాలు. ఈ పగటి ముహూర్తాల్లో 3వ ముహూర్తం అంటే సుమారు 11 ఆ ప్రాంతంలో వీళ్ళు గంగానదిని దాటారు. అది చాలా గొప్ప ముహూర్తం. మైత్ర ముహూర్తం అంటేట ఆ మైత్ర ముహూర్తము కార్యసాధనకు అనుకూలిస్తుంది అని అంటారు. బ్రాహ్మ ముహూర్తము ఆధ్యాత్మిక సాధనని కలిగిస్తుంది, దాన్ని పెంపొందిస్తుంది. రెండవదైనటువంటి రౌద్రం అనేది రాత్రి ఉండేటువంటి తెల్లవారుజామున కాలంలో ఉండే ఆధ్యాత్మిక సాధనకి కలిగిస్తుంది. బ్రాహ్మం అనే 2వ ముహూర్తం ఆ కర్మానుష్ఠానానికి ప్రేరేపణ కలిగిస్తుంది. మైత్రం అనేది ఆ కర్మం యొక్క సిద్ధిని కలిగిస్తుంది. ఆర్కం అనేది అభిజిన్ లగ్నం లాంటిది కదా, ఆ ఫలాన్ని పొందిస్తుంది. అంటూ ఒక్కొక్క ముహూర్తానికి ఒక్కొక్క ఫలాన్ని మనకు జ్యోతిషాస్త్రం చెప్తుంది. అందులో మైత్రే ముహూర్తే 3వ ముహూర్తంలో వీళ్ళు చేరుకుంటున్నారు. ప్రయాగవనముత్తమం. ఎలాగైతే రాముడు త్రివేణి సంగమం అలహాబాదు ప్రయాగ మీద నుంచి భరద్వాజాశ్రమం దాటి వెళ్ళాడో వీళ్ళు కూడా ప్రయాగ చేరుకుంటున్నారు, ప్రయాగ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఆశ్వాసయిత్వా చమూం మహాత్మా నివేశయిత్వా యథోపజోషం ద్రష్టుం భరద్వాజముషి ప్రవర్యం ఋత్విగ్వృతః సన్ భరతః ప్రతస్థే. అందరినీ ఆపారు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇప్పటిదాకా మీరు సరదాలు గడిపారు, కుంటితనాలు ఏవో చేశారు, అల్లర్లు ఏలలు పాటలు ఏవో పాడుంటారు, కానీ ఇక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. మనమంతా కూడా చాలా క్రమశిక్షణ కలిగిన వారిలా వెళ్ళాలి. కారణం ఏమిటి? భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని దగ్గరికి వచ్చేసాం మనం. భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమంలో రాముడు ఉండొచ్చు, లేదా రాముడు ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు,
కానీ భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళేవాళ్ళం, జాగ్రత్తగా వెళ్ళొద్దా అని ఆశ్వాసయిత్వాచము మహాత్మా. ఒక ఇంటి పెద్ద ఎక్కడికి వెళితే ఎలా ఉండాలో చెప్పినట్టుగా భరతుడు వాళ్ళందరికీ కూడా ఇలా ఉండాలి, ఇలా మాట్లాడాలి, ఇలా వినయంగా ఉండాలి అంటూ వాళ్ళందరికీ చెప్పినవాడై నివేశయిత్వాచ యథోపజోషం. ఇంత కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకొని కష్టపడ్డారు కదా, కాసేపు ఆగుదాం, తినవలసిన అన్నం ఉంటే తినేయండి, తర్వాత బయలుదేరదామని ద్రష్టుం భరద్వాజ ఋషిప్రవర్యం. ఋషిప్రవర్యుడే, ఋషులందరిలో చాలా గొప్ప వ్యక్తే. వేదమును అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళలో భరద్వాజుని కంటే గొప్పవాడు ఎవడో ఉండడు. వేదం చెప్పిన మాట. కొన్ని ఆయుర్దాయాలు పొంది మరి ఇంద్రుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకుని ఇంకొక ఏడాదిలో పోతానయ్యా నేను, నాకు ఇంకో ఆయుర్దాయం ఇవ్వవా అని అడిగాడు ఇంద్రుణ్ణి. ఏం చేస్తావు అంటే వేదం చదువుకుంటా, తీసుకోవాలి, మళ్ళీ 100 ఏళ్ళు, మళ్ళీ తపస్సు, మళ్ళీ 100 ఏళ్ళు, మళ్ళీ తపస్సు, మళ్ళీ 100 ఏళ్ళు, మళ్ళీ తపస్సు. ఏం చేస్తావయ్యా ఇంకా ఆయుర్దాయాన్ని? వేదం చదువుకుంటా అన్నాడు. అంటే నీకు వేదం ఎలా చూపిస్తానని త్రీన్ గిరిరూపాన పశ్యతు, పెద్ద పెద్ద కొండలు చూపించాడు ఇంద్రుడు. ఆ 3 కొండలు ఏమిటో తెలుసిన? ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం అని చెప్పాడు. ఒక్కొక్క కొండలోంచి ఒక్కొక్క పిడికిడి తీసి నువ్వు ఈ 300-400 సంవత్సరాలు చదివిన విద్య ఇగో ఈ పిడికిలంతా అని అనంతా వై వేదా, వేదములు అనంతములయ్యా అని చెబితే ఆనాటి నుండి భరద్వాజుడు ఇంకా ఆయుర్దాయం కోసం ప్రాకులాడకుండా తాను పొందిన వేదముని యొక్క ధర్మానుష్ఠానమే ప్రధానంగా కలిగిన భరద్వాజ మహర్షిని ఒకే ఒక్క శ్లోకంతో చెప్తారు. భరే దేవాన్ భరే విప్రాన్ భరే దేవాన్ భరే యజ్ఞాన్ భరే విప్రాన్ గురూనపి భరే భార్యాంశ పుత్రాంశ భరద్వాజోస్తు సోముని. అది అర్థం. భరద్వాజ మహర్షి అంటే పెద్ద యూనివర్సిటీ పెట్టినవాడు అప్పట్లో. అంటే ఆయన పేరుది భరత్తు వాజ, అన్నము పెట్టి కొన్ని వేల మందిని పోషించిన మహర్షి. కాబట్టి ఎలాంటి వాడు? దేవతలని పోషించాడు యజ్ఞములు చేసి, యజ్ఞముల్ని పోషించాడు, వేదముల్ని పోషించాడు యజ్ఞములు చేసి. భరే దేవాన్ భరే యజ్ఞాన్ భరే విప్రాన్. యజ్ఞములు చేస్తే బ్రాహ్మణోత్తములకి వాళ్ళ ఆయా కర్మలకు అనుసంధానంతో వాళ్ళకి వృత్తిని కలిగించాడు. భరే గురువునపి, వాళ్ళు చాలా మంది గురువులను పెట్టి మీరు ఈ వేదం అధ్యాపనం చేయండి, మీరు ఈ వేదం చేయండి, మీరు ఈ వేదం అధ్యాపనం చేయండి, పిల్లలంతా వేదాధ్యయనం చేయాలి అంటూ పెద్ద పెద్ద పాఠశాలలన్నీ పెట్టాడు. భరే భార్యాంశ పుత్రాంశ, భార్యలను పుత్రులను కూడా పోషించాడంటే అర్థం ఆ గురువులకు కూడా అక్కడ రెసిడెన్స్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ భార్యలను వాళ్ళ పిల్లలను కూడా తాను పోషించాడు భరద్వాజ మహర్షి. కాబట్టి ఇంత భరత్ వాజ, ఇంతమందిని పోషించిన వాడు కావడం చేత భరద్వాజ మహర్షి. ఇదంతా చెప్పడం కోసమని భరతుడు భరద్వాజం ఋషి ప్రవర్యం ఋత్విగ్వృత సన్ భరత ప్రతస్థే. అంత గొప్ప మహర్షి, ఆయన దగ్గర పెడుతున్నాం, జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పాడు. సబ్రాహ్మణస్య ఆశ్రమమభ్యుపేత్య మహాత్మనో దేవపురోహితస్య దదర్శ రమ్యోటజ వృక్షషండం మహద్వనం విప్రవరస్య రమ్యం. సబ్రాహ్మణస్య ఆశ్రమం అభ్యుపేత్య, సబ్రాహ్మణస్య, బ్రాహ్మణోత్తముడు భరద్వాజుడు అంటే బ్రహ్మవంశమునందు పుట్టినవాడు కదా, కానీ చాలా గొప్పవాడు. అంతేనా? మహాత్మన, చాలా గొప్ప మహాత్ముడు. దేవ పురోహితస్య, దేవతలకు ఈయనే పురోహితుడు అని చెప్పాడు. అబద్ధం కదా అనిపిస్తుంది మనకి. అబద్ధం కాదు. భరద్వాజ మహర్షికి పూర్వులు అంగిరో మహర్షులు, అంగిరో మహర్షులకి పూర్వుడు బృహస్పతి. అంటే బృహస్పతి వంశంలో పుట్టాడు కాబట్టి ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ. అంటే బృహస్పతి ఎవడు? దేవపురోహితుడు. ఇక్కడ దేవపురోహితుల వంశంలో పుట్టాడు కాబట్టి ఇతను కూడా దేవపురోహితుడే అని వాల్మీకి గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఎంత గొప్పవాడంటే ఈయన విప్రోత్తముడు ఒక పక్క, బ్రహ్మవంశంలో పుట్టాడు ఒక పక్క, దేవపురోహితుడు, దేవతలకు కూడా పౌరోహిత్యము నిర్వర్తించగలిగినటువంటి గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడు, ధర్మజ్ఞుడు, యజ్ఞములు చేసిన వాడు, వేదజ్ఞుడుగా భరద్వాజ మహర్షిని కీర్తిస్తారు. భరద్వాజ మహర్షి ఇంత కీర్తిస్తే ఆయన మహత్వం, భరద్వాజ మహత్వాన్ని గనక వింటే తర్వాత సర్గల్లో వస్తుంది. ఆ మహత్వాన్ని అంటే అన్నానికి లోటు ఉండదంట.
భరద్వాజ మహర్షి చెప్పిన విందుని గనక ఆ సర్గపారాయణ చేస్తే ఎవరికి అన్నాపానాదులకు లోటు లేకుండా హాయిగా సుఖంగా తాను తింటూ 10 మందికి పెట్టేంత ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది అని ఆ సర్గకుండే ఫలితాన్ని చెప్తారు. అంత గొప్ప మహర్షిని ముందుగానే వాల్మీకి అంత గొప్పవాడయ్యా. అలాంటి ఆ మహర్షి యొక్క అందమైనటువంటి ఆ కుటీరం దగ్గరకు భరతులు తత్సైన్యము కూడా సమీపిస్తోంది అంటూ వాల్మీకి 89వ సర్గని ముగించాడు. మళ్ళీ మనం వచ్చే బుధవారం నాడు తక్కిన సర్గలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అప్పటిదాకా రామానుగ్రహంతో ఆ సర్గలు తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తువః ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధత లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేణ మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. గురుభ్యో నమః.